They were conditioned to believe they could not. They believed the rope could still hold them. On hearing this, the man was completely shocked. He was looking at the elephants in a pity and he went away from there. So, this has the moral that our belief ties us down. Thank you. Very good, Oniki. Very good. Actually, Virat Vignesh has raised his hand. Virat, do you want to read a story here? So if you want to read a story, please type your name in the chat box. I'll call you according the names typed in the chat box. Okay? Everyone, is it clear? If you want to read a story in this session, please type your name in the chat box. Okay? Okay, now I request Mr. Jishnu, who is studying 5th class in Resonance, to read his story. Welcome, Jishnu. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. I'm Vishnu. Here I'm going to introduce Most Inspirable Book, The Power of Positive Thinking by Dr. Norman Vincent Peale. If you read this book thoughtfully, carefully absorbing its teachings, and if you will sincerely and persistently practice the principles and formulas set forth herein, you can experience an amazing improvement within yourself. By using the techniques outlined here, you can modify or change the circumstances in which you now live, assuming control over them rather than continuing to be directed by them. Your relations with other people will improve. You will become a more popular, esteemed, and well-liked individual. By mastering these principles, you will enjoy a delightful new sense of well-being. You may attain a degree of health and experience a new and keen pleasure in living. You will become a person of greater usefulness and will wield an expanded influence. This book teaches a simple yet scientific system of practical techniques and successful living that works. So I wish everyone should read this book and follow these techniques. All the best. Thank you. Thank you, Jishnu. Thank you for introducing a new book to us, and thanks for reading this, participating in this session, and your reading skills are very excellent. Thank you very much. Thank you, ma'am. Okay. Next, can I call Krishnaveli ma'am to read her story in Telugu? Ma'am, are you ready? Okay, ma'am. Thank you. Yes. Yes. Welcome, Krishnaveli ma'am. Dear girls and boys, పిల్లల కోసమే చదువుదాం అనుకున్నాను నేను. అయితే మీకు తెలియని ఒక కొత్త వ్యక్తిని పరిచయం చేద్దాం అనుకున్నాము. పిల్లల కోసమే తప్పించి పిల్లలకి చదువులు ఎలా చెప్పాలి, ఎలా చెప్తే పిల్లలకి బాగుంటుంది అని ఆలోచించిన విద్యారంగంలో, మన దేశంలో విద్యారంగ వైతాళికుడు అనబడే గిజుబాయి బఘేలా అని ఒక గుజరాతీ, ఒక మామూలు వ్యక్తి, సాధారణ ఉపాధ్యాయుడు పిల్లల కోసం ఎంత తపన పడ్డాడు, ఎలాంటి ఆలోచనలు చేశాడు అని మనం కొంచెం తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. టీచర్లు అయిన మా అందరికీ తెలియాలి, కాబోయే తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు ఉన్నారు ఇందులో, వాళ్ళందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం ఉందనే ఉద్దేశంతో ఇది కొంచెం చదువుదాం అనుకున్నాను. నేను మీకు గిజుబాయి గారిని పరిచయం చేద్దాం అనుకున్నాను. ఆయన ఏమంటాడంటే, పిల్లలు ఈ ప్రపంచంలోకి రావడం ఒక అద్భుత అపూర్వమైన ఘటన అంటాడు. ఏదో ఇట్లా ఒక మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పెళ్లి చేసుకుంటే ఏదో నార్మల్ గా భూమి మీదకి వచ్చే వ్యక్తులు కాదు పిల్లలంటే. అసలు పిల్లలు ఈ ప్రపంచంలోకి రావడమే ఒక అద్భుతమైన అపూర్వమైన ఘటన. వాళ్ళు ప్రకృతి స్వరూపులు, వాళ్ళకంటూ ఒక విశిష్టమైన వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళని పొందిన కుటుంబం ముందుగా వాళ్ళకి ఇంటి పేరు అంటగడుతుంది. తర్వాత తమ సంప్రదాయాలు, పుట్టినరోజు నుంచి పంజరంలో అందించే ప్రయత్నం అదవుతుంది. ఒక్కొక్కది ఒక్కొక్క ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వం అని ఈ తల్లిదండ్రులు, పెద్దవాళ్ళు ఊహించను కూడా ఊహించలేరు. పిల్లలు సంపూర్ణ జీవులు. పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వ నిర్మాణానికి అవసరమైన గుణాలన్నీ పిండ దశలోనే ఏర్పడతాయి.
పిల్లల వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం చేయగలమని ఎంతో మంది పెద్దవాళ్ళు, శిక్షావేత్తలు కూడా దురభిప్రాయపడుతూ ఉంటారు. తోటలోని పూల మొక్కలను, చెట్లను తోటమాలి ప్రేమతో, శ్రద్ధతో సంరక్షించినట్లే పిల్లల వికాసంలో కూడా పెద్దలు మెలగాలి అంటాడు ఆయన. అలా అంటూ ఆయన ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ గురించి ఇంకొక పుస్తకంలో స్టీవెన్స్ అనే అడ్వకేట్ వద్ద నేను పనిచేశాను. తను అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ లో చెప్తున్నారు గిజుబాయి గారు. ఎంత మంచివాడు, అంత కఠినంగా ఉండేవాడు. చదువు ముగిసిన వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చాను. ఆఫీస్ పని కొత్త, ప్రతిదీ బట్టియం వేయమే తప్ప సొంత ఆలోచన అలవాటే లేదు అప్పటికి. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ఆయన్ని యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్ అని జవాబిచ్చేవాళ్ళు. ఆ అడ్వకేట్ అంటే నీ బుర్ర ఉపయోగించనేవాడు. ఫలానా హోటల్కి దారి చెప్తారా సార్ అని అడిగితే, నన్ను అడుగుతావెందుకు, నీ బుర్రను ఉపయోగించనేవారు. ఫలానా బ్యాంకు మరో చోటుకో వెళ్ళి పని చేసుకుని రమ్మనేవారు. ఎలా చేయాలి అని యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్. ఈ విధంగా చెప్పిన పని చేయడమే తప్ప సొంతంగా ఆలోచించి చేయడం అలవాటు లేదు నాకు. ఆత్మవిశ్వాసం మాట్లాడకుండా చేయడం అలవాటు. ఇది వాయిస్ కట్ అయిపోతుంది కానీ మేడం, స్టీవెన్స్ కృష్ణవేణి మేడం. అవునా, సారీ అయితే వినిపించట్లేదా మధ్య సరిగ్గా? మధ్యలో దానికి వినిపిస్తుంది అదే కానీ ఎందుకని మధ్యలో ఎవ్రీ 2 అది సెకండ్స్ నెట్ ప్రాబ్లమే. కాల్ బ్రేక్ వస్తుంది. నెట్ అదే ప్రాబ్లమే. కొంచెం నెట్ ఉన్న చోట అదే ఇంకా ఏం కూడా లేకపోతే ఓకే. నెట్ ఇక్కడే నేను ఉన్నదే రౌటర్ దగ్గరే కూర్చున్నా. ఓకే. చెప్పిన మాట వినాలంటూ పిల్లల్లో వినిపిస్తుందా మేడం? వినిపిస్తుందా మేడం? హలో, వినిపిస్తుంది మేడం. వినిపిస్తుందా క్లియర్. మేడం? ఓకే. ఇట్స్ చెప్పిన క్లియర్, మాట వినిపిస్తుంది. వినాలంటూ ఓకే. చెప్పిన మాట వినాలంటూ పిల్లల్లో బానిస స్వభావం పెరిగేలా చేస్తున్నాం. ఇంట్లో, పాఠశాలల్లో, కళాశాలల్లో పిల్లలు ఏం చేయాలన్నా మనని అడిగే చేయాలన్న నియమాలు అమలు జరపడం వలన వారిలో స్వయంగా ఆలోచించగలిగే శక్తిని అణిచివేస్తున్నాం. ప్రతి విషయానికి పెద్దల్ని అడుగుతూ ఉంటే ఇక సొంత ఆలోచన గాని, వారి పదును పెట్టే వీలు గాని దొరకదు. ప్రతి విషయానికి ఇతరుల మీద ఆధారపడే బానిస ప్రవృత్తి పెరుగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం లోపిస్తుంది. సొంతంగా ఆలోచించాలంటే భయం వేస్తుంది. ఈ కారణంగా పరాధీనత పెరుగుతుంది. పిల్లలకు అనేక విషయాల్లో సొంతంగా ఆలోచించే నిర్ణయం తీసుకునే స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలి. ప్రతి పని మనని అడిగి చేస్తూ ఉంటే ఆ అలవాటు మాన్పించాలి. ఒక్కసారి ఇతరుల నిర్ణయాల మీద ఆధారపడడం ప్రారంభించారంటే మళ్ళీ తమ బుర్రలు ఉపయోగించడానికి జంకుతారు పిల్లలు. పిల్లలు ఏం చేయాలని మనల్ని అడిగితే అవును ఏం చేయాలి అని వాళ్ళనే అడిగి జవాబు కూడా వారితోనే చెప్పించాలి. పిల్లలు అడిగే ప్రతి ప్రశ్న వెనక కుతూహలం, జిజ్ఞాస ఉంటాయి అని భావించాలి. స్వయంగా ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం వెతికే శక్తి కోల్పోయినా లేదా జాప్యం చేసినా, నిర్లక్ష్యం చేసినా వెంటనే సమాధానం చెప్పి వారిలో ఆసక్తితను పెంచకూడదు. సమాధానం చెప్పడానికి నిరాకరించాలి. స్టీవెన్స్ గారు చెప్పిన సూత్రం గుర్తుంచుకుని అందరికీ గుర్తు చేయాలి. పిల్లలు వారి ఆలోచనను వినియోగించవలసిన సమయంలో మనం అడ్డుపడకూడదు. సరే, ఎందుకంటే ఎక్కువ చదవడం వల్ల మిగతా వాళ్ళందరికీ ఛాన్స్ తగ్గుతుంది మేడం. థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ఇక్కడున్న పేరెంట్స్, పిల్లలు అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. కాబోయే తల్లిదండ్రులు మీరు, కాబోయే టీచర్లు ఉన్నారు ఇందులో. ఆల్రెడీ మేము టీచర్స్ కొంతమంది ఉన్నాం. సో పిల్లలందరికీ వ్యక్తిత్వం ఉంటది, వాళ్ళను గౌరవించాలి. వాళ్ళకి మనం సొంతంగా ప్రశ్న అడగనివ్వాలి. ప్రశ్నలు అడగడానికి మోటివేట్ చేయాలి. చేసినప్పుడే వాళ్ళలో జిజ్ఞాస పెరుగుతుందని గిజుబాయి గారు మనకు చెప్పకనే చెప్తున్నారు. కాబట్టి టీచర్లుగా మనం గిజుబాయి గారి ఆలోచనల్ని తప్పకుండా మనం ఓన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అంజని మేడం. సీతారాం సార్ వెల్కమ్ సార్. వెంకన్న సార్ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. మా ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ కూడా వచ్చారు. పద్మావతి మేడం వెల్కమ్. అంజని మేడం యూ కంటిన్యూ. Thank you madam for introducing Gijubai's life and his concepts. Thank you very much. Now I welcome our Sitaram sir, who started our readers club and who always encourages the students to read a lot. Welcome sir. And I welcome Padmavati madam also.
సార్ నమస్తే యాక్చువల్ గా సీతారాం సార్ బిజీగా ఉన్నారు వేరే ప్రోగ్రామ్ లో, కానీ జాయిన్ అయ్యారు. ఒక 2 minutes మాట్లాడితే పిల్లల్ని ఉద్దేశించి ప్రోగ్రామ్ మాట్లాడండి సార్. హలో, నమస్తే మేడం. నేను సీతారాం. తర్వాత తర్వాత మాట్లాడతాను. నేను ఓకే సార్. మనతో పాటు కొంతమంది గెస్ట్లు కూడా ఉన్నారు. వారిని ఓకే కూడా వీళ్ళు ఎవరైనా బట్టి ఒక్కొక్క ముక్క మమ్మల్ని విష్ చేయిస్తాను నేను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. పద్మావతి మేడం ఉన్నారా మేడం? నాకు ప్రిన్సిపల్ కనిపించలేదు. మేడం ఉన్నారా? మేడం ఉన్నారు ఉన్నారు. ఉన్నారా? ప్రిన్సిపల్ మేడం నేమ్స్ లో ఎక్కడ కనపడలేదు. GDCW అని కనిపిస్తుంది కదా మేడం. ఓకే. సో now I request Padmavati, Dr. Padmavati Madam, Principal of Government Degree College for Women, to give a message on this occasion. Okay, let's continue. Ma'am will join later, or some problem is there, I think. అదే మీరు కనిపిస్తున్నారు, వినిపించట్లేదు. మేడం జాయిన్ అయ్యారు కానీ అది లింక్ గా ఎందుకో కలవట్లేదంట అంజని మేడం. అవునా? నాకైతే కనిపించలేదు, అందుకే నేను నేమ్స్ కూడా ఓకే. ఓకే, సిగ్నల్ సరిగ్గా లేవు అయితే. ఓకే మేడం. మేబీ సిగ్నల్స్ ప్రాబ్లం మేడం. ఇక్కడ మనదంతా ఓకే. ఓకే మేడం. ఓకే ఓకే. ఓకే. విరాట్ ఇంకా పిల్లలు హ్యాండ్ రైస్ చేశారమ్మా. విరాట్, ఆర్ యు రెడీ? ఓకే, మీరు ఇలాగ రెడీ అయ్యే లోపు ఐ వాంట్ టు రీడ్ అ స్టోరీ. యాక్చువల్లీ ఇట్ హ్యాస్ 3 pages. ఐ రీడ్ ద ఫస్ట్ పేజ్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ ద ఛాన్స్ టు అవర్ స్టూడెంట్స్ టు రీడ్ the other pages. Okay, shall I? I'll share the screen and read the story. I think it's a better option. I'll share. Give me a second. Yes. Can you see the screen? Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. The name of the story is 3 Questions, written by Leo Tolstoy. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of amount to anyone who could answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others, the right time for every action. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it was necessary to look into the future. And only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. Is anyone ready to continue this story, or you want me to complete it? Girls or boys, anyone can Yes. continue this page. Yes, ma'am. From here. Yeah. Who is going to read to the second question? who is reading this story? Amulya madam. Amulya, very good. Welcome Amulya to continue the story. Okay, Amma, right.
In these answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. To the Okay. third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. Good. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit, heard the king left his horse with his body, bodyguard and went on alone. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer these three questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. When the king Okay. Yeah. When the king had dug two beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave an answer, but stood up, stretching out his hands for the spade, and said, Now you rest and let me work. But the king did not give him the spade and continues to dig. Any Continued to other? dig. Okay, Amma. Okay. Thank you, ma'am. Anyone wants to continue this Yes. story? Mahima Yes. Ratnam Who is- raised her hand, who is ma'am. ready? She is very anxious. Okay. Mahima Ratnam. Okay. Mahima Ratnam, I request Mahima Ratnam to continue this story. నమస్తే మేడం, అంజని మేడం గారు. Sir. హలో. మనతో పాటు మన ఇక్కడ సుందరయ్య విజ్ఞాన భవన్ దగ్గర Sir. ప్రముఖ కవి మా నందిని సిద్ధారెడ్డి గారు ఉన్నారు. Okay. వారు తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ అధ్యక్షులుగా కూడా చేశారు. పుస్తక పఠనం గురించి 2 నిమిషాలు మన పిల్లలకి సందేశం ఇస్తారు. సార్ని రిక్వెస్ట్ చేశాను. వేర్ ఆన్ రోడ్ లిటరల్లీ. సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్. Sir. నమస్కారం అమ్మా. Welcome, sir. Okay, great. సార్ వీడియో ఆన్ చేయండి. సార్ వీడియో ఆన్ ఆన్ చేయండి. చేసే ఉంది, కనిపిస్తున్నారు. వీడియో ఆన్ చేసేనన్నది అమ్మా, కనిపిస్తున్నారు సార్. కనిపిస్తున్నాయి. సంతోషం కనిపిస్తున్నారు. అమ్మా. అందరికీ పుస్తక దినోత్సవ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. పుస్తకాల ప్రాధాన్యతకు సంబంధించి అక్కడ 2 కళాశాలల సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా సంతోషం. విద్యార్థులకు పుస్తక పఠనం మీద వాళ్ళకి ఒక శిక్షణ లాంటిది ఇచ్చి వాళ్ళని అటువైపు మళ్లించడం అనేటువంటిది అక్కడి అధ్యాపకులు విద్యార్థుల పట్ల ఒక శ్రద్ధతో చేస్తున్నటువంటి మంచి పనిగా భావిస్తున్నాను. పుస్తకాలు మంచి మిత్రులు అని ఎంతో మంది చెప్పారు. కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మంచి మిత్రులు మాత్రమే కాదు, సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి మంచి చెడులు, జీవితంలో జరుగుతున్నటువంటి మంచి చెడులు ఇవన్నీ కూడా వివరించుకోవడం ద్వారా అనేక మందిని మనం ఒకసారి కలుసుకున్నట్టు, వాళ్ళ జీవితాలను తెలుసుకున్నట్టు తప్పకుండా ఒక అనుభవం కలుగుతుంది. అట్లాంటి అనుభవం కోసమైనా సరే మీరు అన్ని రకాల పుస్తకాలు చదవండి. ప్రతి పుస్తకం చదవండి. ప్రతి పుస్తకం చదవండి. ఆ పుస్తకం చదివినప్పుడు మీ అనుభవం మరింత విస్తృతం అవుతుంది, మీ ఆలోచనలు మరింత వికాసవంతం అవుతాయి. కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా ప్రతి పుస్తకం, కథలు కావచ్చు, కవిత్వం కావచ్చు, నవలలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చదవండి.
ఆ చదవడం ద్వారా మీకు చాలా పాత్రలు పరిచయం అవుతాయి, చాలా మనస్తత్వాలు మీకు తెలుస్తాయి, ఎవరితో ఎట్లా ప్రవర్తించాలి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తిత్వ వికాసం కూడా మీకు చేకూరుతుంది. గనక తప్పనిసరిగా మీకు చేతికి దొరికినటువంటి చరిత్ర పుస్తకాలు కావచ్చు, ఆత్మకథల పుస్తకాలు కావచ్చు, ఏవైనా సరే తప్పకుండా చదవండి. చదవడం వల్ల మీరు చాలా పొందుతారు. చదవడం అలవాటు అయిన తర్వాత ఏం పొందారు, ఎంత లాభం పొందారు అనేది జీవితం మాత్రం మీకు తప్పకుండా సాక్ష్యంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు పుస్తకం చదవడం అలవాటు చేసుకోండి. బుక్ రీడర్స్ క్లబ్ లో మెంబర్ కండి, సభ్యులు కండి. తప్పకుండా మీరు మంచి పౌరులుగా, ఉత్తమ వ్యక్తులుగా తయారు కావడానికి పుస్తక పఠనం తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది. మీ అందరికీ మరొకసారి పుస్తక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. హలో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మేడం ప్లీజ్, ఇంకా మనతో పాటు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత, కబీర్ సమ్మాన్ అవార్డు గ్రహీత, సాహిత్య అకాడమీ తెలుగు కన్వీనర్, ప్రముఖ కవి శివారెడ్డి గారు ఉన్నారు. మన పిల్లల్ని ఉద్దేశించి, నేను ఇందాకే చెప్పాను కదా, ఈ పిల్లలు పుస్తకాలు చదవాలనేటటువంటి ఒక చిన్న మెసేజ్ ఇస్తారు. ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ ప్రెస్టీజియస్ పోయట్ శివారెడ్డి గారు టు గివ్ మెసేజ్. సార్ వెల్కమ్ శివారెడ్డి గారు. కనపడుతున్నానా? కనిపిస్తున్నారు సార్, కనిపిస్తున్నారు. పుస్తక పఠనం గురించి చెప్పాలి కదా. అంతే సార్. నాకు 6వ తరగతిలో మొదలు పెట్టే చదవటం. 6వ తరగతిలో గలివర్ ట్రావెల్స్ అనే నవల అప్పుడు తెలుగు అనువాదం దొరికింది. దట్ వాజ్ ది బిగినింగ్. అప్పుడు అది చదవకపోతే నేను దూరం వచ్చేవాడిని కాదు. పుస్తక పఠనం వల్ల లోకం తెలవటమే కాకుండా మనకు మనం తెలుస్తాం. చుట్టూ సమాజం ఎట్లా ఉందో తెలిసిద్ది, మనుషులు ఎట్లా ఉండారో తెలుస్తారు, మనుషులు ఇట్లా ఉండటానికి కారణాలు ఏమిటో కూడా తెలుస్తాయి. అందుకని పుస్తకాలు చదవటం అనేది చాలా సత్ప్రవర్తన అయ్యా. అందుకని పిల్లలు మీరు అందరూ పుస్తకాలు చదవండి. పుస్తకాలతో మొదలుపెట్టి సమస్తం చదవండి, మీకు లోకం తెలియదు. ఇప్పుడు మొదలు పెడితే ఒక 10-20 ఏళ్ల తర్వాత తెలిసింది దీని విలువ మీకు. కాబట్టి తప్పకుండా చదవండి అమ్మా, నా సందేశం అది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ శివారెడ్డి గారు. మేడం నేను మళ్ళీ వెసులుబాటుని వీళ్ళని బట్టి గెస్టులు ఇలాగా మధ్య మధ్యలో విల్ హ్యావ్ కవులు, రచయితలు వస్తారు. ఇక్కడ వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారు, ఎన్ వేణుగోపాల్ గారు, వీక్షణం సంపాదకులు. గత 4 దశాబ్దాలుగా ఆయన రాయని అంశము లేదు. సాహిత్యము, కళలు, రాజకీయము, భావజాలము, సిద్ధాంతము, సాహిత్య విమర్శ, కవిత్వము. ఐ రిక్వెస్ట్ వేణు గారు మన బుక్ రీడర్స్ క్లబ్ గురించి, ఎన్ వేణుగోపాల్, వీక్షణం సంపాదకులు, కవి విమర్శకులు, రాజకీయ విశ్లేషకులు, వారిని 2 నిమిషాలు. పుస్తకం మీద వీరంతా పుస్తక ప్రేమికులు అన్నిటికి మించి, అందువల్ల మనం అడగగానే అంగీకరించారు. వేణు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఓకే. మిత్రులందరికీ నమస్కారం. పుస్తకం అనేది నిజంగా అక్షరం అంటారు. ఒక అక్షరానికి మాత్రమే సంబంధించింది కాదు, అనేక అక్షరాల గుచ్ఛమైన పుస్తకానికి ఆ అక్షరం అనే మాట సరిగ్గా సరిపోతుంది. రాసిన మనిషి మరణించవచ్చు, రాసిన మనిషికి మరణం ఉంది, ఆ రాసిన కాలానికి కాలం చెల్లిపోతుంది, కానీ ఆ పుస్తకం మాత్రం తరతరాల పాటు నిలిచింది. ఇప్పటికీ మనం 1000 ఏళ్ల కింద రాసిన పుస్తకాలు కూడా చదువుతూ ఉన్నాం, 100 ఏళ్ల కింద రాసిన పుస్తకాలు కూడా చదువుతూ ఉన్నాం. పుస్తక పఠనం అనేది ప్రపంచానికి మనకు కొత్త కిటికీలు తెరుస్తుంది. మనం అనుభవించడానికి వీల్లేనివి, మనం చూడడానికి వీల్లేనివి, మన ఉద్వేగాలలో భాగం కావడానికి వీల్లేనివి అనేక ఉద్వేగాలు, స్థలాలు, సన్నివేశాలు, పాత్రలు పుస్తకాల్లో మనకు కనబడతాయి. అంటే పుస్తకం ఒక రకంగా మన ఎక్స్టెండెడ్ జీవితం. మన జీవితం మనం జీవిస్తాం, ప్రతి మనిషి తన జీవితం తను జీవిస్తారు. కానీ పుస్తకాల పాఠకులు అనేక జీవితాలు జీవిస్తారు. పబ్లో నెరుడా అనే కవి అన్నాడు, మన కాలపు కవికి ఏకాంతము, సమూహము 2 ప్రాథమిక విధులే అని. పుస్తక పాఠకులకు కూడా తమ ఏకాంతం తమకుంటుంది, అనేక సమూహాలు ఉంటాయి. మీరందరూ ఒక బుక్ రీడర్స్ క్లబ్ ఏర్పాటు చేసి పుస్తక పఠన సంస్కృతిని పెంపొందిస్తున్నందుకు
మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు, శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ సార్. మేడం చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ వేణు గారు. మామూలు నేను చెప్పాను కదా, స్టడీ సర్కిల్, కాలేజ్ లెవెల్ స్టడీ సర్కిల్ ని మీరు నేషనల్ లెవెల్లోకి ఒకే రోజులో తీసుకెళ్లారు. అలా కాదు, థ్యాంక్ యూ పుస్తకాల సార్, థ్యాంక్ పట్ల యూ. వారికి పిల్లలకి ఉన్న అవును అవును, ప్రేమ. ఆ రైటర్స్ తో పిల్లలకి మాట్లాడించడం అనేది చాలా మంచి విషయం సార్. పుస్తకాలు చదివిస్తుంటే ఆ టైంలో రాసిన వాళ్ళే వచ్చి మాట్లాడడం అనేది ఒక మంచి అవకాశం పిల్లలకి. థ్యాంక్ యూ సార్. అతిథులు కూడా అన్యథా భావించకుండా పుస్తకం మీద ప్రేమ కొద్దీ నేను అడగగానే అంగీకరించారు. అందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. విల్ హ్యావ్ సమ్ మోర్ గెస్ట్ అండ్ దేర్ మెసేజెస్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. షూర్. ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. ఓకే సార్, ఓకే సార్, షూర్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సో లెట్స్ కంటిన్యూ అవర్ స్టోరీ. సీతారాం సార్ పుస్తకాలు రాసే వాళ్ళనే పట్టుకొచ్చి మాట్లాడిచ్చారు. సిద్ధారెడ్డి ఈరోజు చాలా స్పెషల్ బుక్ డే మనకి. బుక్ డే. వాళ్ళందరూ అక్కడ పుస్తక ఆవిష్కరణ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నారు హైదరాబాద్ లో. ఆ సార్ పార్టిసిపేట్ చేయడంతో పాటు ఇంకా కొందరు వస్తారు మన గెస్ట్లు. ఈలోగా విల్ కంప్లీట్ అవర్ స్టోరీ. విల్ గో టు థర్డ్ పేజ్. Yes, Mahima again raised her hand. ఓకే, మహిమ. Continue that story, yeah. ఓకే. ఓకే అమ్మా, ఎక్కడాగా మనం? where are we now? 1 hour past, right? Hello? I think one paragraph is past, I think. Okay. This one. Okay. Who is reading? Mahima? Okay. Mahima. Where are you, Mahima? Mahima, are you reading? Yes, ma'am. Are you ready? Okay. Yeah, please continue the story. Okay, ma'am. start. The king turned round and saw a bearded man running towards them. Beard. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. The man felt better and asked for something to drink. The king bought fresh water and gave it to him. By this time, the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tried by his walk, and the work he had done, lay down on the floor and slept throughout the night. When he woke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake. I don't know you and have nothing to forgive you for," said the king. "You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you, because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I leave, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me." The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said,
He would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. Next, anyone is ready to complete the story? The last page? Any other? Sitaram sir raised his hand. Okay. Okay. I think Spandana. Okay. మేడం నేను సీతారాంని. ఓకే సార్. సార్ నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను. ఇప్పుడు అనదర్ ప్రామినెంట్ అండ్ ప్రాలిఫిక్ రైటర్ పోయిట్ యాకూబ్ గారు మన పిల్లల్ని ఉద్దేశించి మెసేజ్ ఇస్తారు. ఓకే, వెల్కమ్ సార్. రెండు కాలేజీ. ఓకే అమ్మా నమస్కారం, అందరికీ నమస్కారం. బుక్ రీడర్స్ క్లబ్ కి అందరికీ కూడా నమస్కారం. బుక్ రీడర్స్ క్లబ్ కు సంబంధించి ఈ మీటింగ్ జరుగుతుండడం, దాంట్లో ముఖ్యంగా యువతి యువకులు ఎక్కువగా పాలు పంచుకోవడం, యంగ్ జనరేషన్ పుస్తకాల వైపుకి, పుస్తకాల ఇంపార్టెన్స్ వైపుకి దృష్టి మరల్చి దాని గురించి తెలుసుకోగలగడం, దానికోసం ఇలా మాట్లాడడం, ఇవన్నీ కూడా మంచి విషయాలు. మాలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ సీతారాం సారు, నేను, మేమందరం కూడా ఒకే బ్యాచ్లో చదువుకున్న వాళ్ళం. అంటే ఒకే సంవత్సరాల్లో ఆయన ఖమ్మంలోని SR and BGNR చదువుకుంటే నేను ఖమ్మంలోని సిద్ధారెడ్డి కాలేజీలో చదువుకున్నాను. మమ్మల్ని అందరినీ కలిపింది ఈ 40 ఏళ్ల తర్వాత వెనక్కి తీసుకుంటే మమ్మల్ని కలిపింది ఒక ఎంత ఆలోచించినా ఒకటే గుర్తుకొస్తుంది, పుస్తకాలు సాహిత్యం. కాబట్టి పుస్తకాలు మనుషుల్ని కలుపుతాయి. పుస్తకాలు మనం ఉన్నటువంటి స్థితి నుంచి మనని ఏ స్థితికైనా తీసుకోగలిగిన శక్తి పుస్తకానికి ఉంది. అది జ్ఞానం ఇవ్వడమే కాదు, దానివల్ల మనకు వచ్చేటువంటి మన ప్రపంచాన్ని తెలుసుకోవడమే కాదు, మనమేమిటో కూడా మనకు తెలియజెప్తుంది పుస్తకం. మనమేమిటో మనకు తెలియజెప్పిన తర్వాత, మనమేమిటో మనకు అర్థమైన తర్వాత మన జీవితం అనేది సులువవుతుంది. మనం ఎందుకు జీవిస్తున్నాం, దేనికోసం జీవిస్తున్నాం, మన జీవితానికి సంబంధించిన మార్గం ఏమిటి, ఆ మార్గంలో మనం అనుసరించాల్సినటువంటి విషయాలు ఏమిటి, ఇవన్నిటినీ కూడా మనకు స్నేహితుడు, కొంతమంది మంచి స్నేహితులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఆ స్నేహితులు కొంత పని చేసి పెడతారు, ఇవన్నీ చెబుతారు. లేకపోతే పెద్దలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు చెప్తారు. కానీ వీళ్ళెవరూ లేకున్నా, వీళ్ళతో పని లేకుండా మనకు తెలియజెప్పేది పుస్తకం. బుక్ రీడింగ్ అనేటువంటిది గొప్ప హ్యాబిట్. బుక్ రీడింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని తమ కళ్ళ ముందు తమ ఉన్న చోటనే చూసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. నేను మొట్టమొదటి చదువుకున్న పుస్తకాలు గుర్తు చేసుకుంటే రూట్స్ 7 తరాలు మొదట్లో చదివిన పుస్తకాల్లో ఒకటి. అది ఎంత ఇన్స్పైర్ చేసిందంటే ఇవాళ కూడా దాంట్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కళ్ళ ముందు మొదలుతుంటాయి. అది ఆ తర్వాత అంతే ఇష్టంగా చదువుకున్నది రాహుల్ సాంకృత్యాయన సాహిత్యం, ఓల్గా సే గంగా తక్ లాంటి పుస్తకాలు, ఓల్గా నుండి గంగా వరకు. అంటే మొత్తం నాగరికతకు సంబంధించి, ప్రపంచ నాగరికతకు సంబంధించి, తన యాత్రల్లో తను చూసినటువంటి విషయాల గురించి బోళ్ళంత అద్భుతంగా రాశాడు. అవి మనని పట్టి ఉంచుతాయి. ఆ పుస్తకాలు చాలా మంది రాస్తారు కదా పుస్తకాలు, ఆ పుస్తకాలు మన ఎందుకు దగ్గరగా రావంటే అవి మనని ఆకట్టుకున్నాయా లేదా, దాంట్లో విషయం మనని ఇన్స్పైర్ చేసిందా లేదా, ఆ ఇన్స్పైర్ చేసేటువంటి గుణం మన జీవితాంతం ఆ పుస్తకం గుర్తుపెట్టుకునేందుకు వీలవుతుంది. అట్లా చలం సాహిత్యం చదువుకున్నాం. చలం సాహిత్యంలో చాలా ఎరోటిక్ గా ఉంటాయని, అదని ఇదని బోళ్ళంత మంది చెప్తారు. కానీ ఆ ఎరోటిక్ అనేటువంటి విషయం పక్కన పెడితే, ఆ క్యారెక్టర్స్ ప్రవర్తించే తీరులు పక్కన పెడితే, మొత్తం చలం ఏం చెప్పాడు అని అర్థం చేసి, స్త్రీ పురుష సంబంధాల పట్ల,
స్త్రీకి స్వేచ్ఛ కావాలి, స్త్రీకి హృదయం ఉంది, ఆమెకు కూడా ఆలోచించే శక్తి ఉంది. ఇవన్నీ విషయాలు ఆనాటి కాలంలో. ఇవాళ మనకు ఈజీగా ఉండొచ్చు, మొబైల్లో మనం మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు, ఎవరితో పడితే వాళ్ళకి కాల్ చేసి మాట్లాడుతుండొచ్చు. ఒక 100 సంవత్సరాల క్రితం మన సమాజం ఎట్లా ఉండేది? ఆ రోజు ప్రతిదీ కూడా ఒక టాబు లాగా ఉండేది. ఆ రోజుల్లో మొత్తం సమాజాన్ని తట్టిలేపడం కోసం చలం తనదైన పద్ధతుల్లో ఆ రోజు సాహిత్యం సృష్టించాడు. అవన్నీ కూడా మా ఎర్లీ ఏజెస్లో చదువుకోవడం వల్ల ఇవాళ అంతో ఇంతో మెరుగ్గా జీవించడానికి. చాలామంది అంటారు, మీరు డబ్బులు సంపాదించలేదా, మీకు ఫలానా ప్లాట్లు లేవా, మీకు బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ బోర్డంత లేదా, మీరు కార్లలో తిరగడం లేదా అని ప్రశ్నలు. ఇది నిజానికి ఇదే జీవితం అని ఒక అందరి మనసుల్లో కూరుతున్నారు. కానీ నువ్వు మంచిగా జీవించడం లేదా, నువ్వు హాయిగా ఉండడం లేదా, నువ్వు ఒక ఉత్తమమైనటువంటి జీవితాన్ని నువ్వు కోల్పోతున్నావా లేకపోతే పొందుతున్నావా? ఇవి ఎవరు అడగరు. ఇవన్నీ అడిగేది నిన్ను పుస్తకం. ఆ పుస్తకం చదవడం ద్వారా నీకు మొత్తంగా, మొన్నెప్పుడో కవిత చదివాను, నువ్వు వస్తావు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతావు, మధ్యలో కొందరు మనుషులతో మాట్లాడతావు, ఆ కొన్ని సుఖ దుఃఖాలతో కలిసిమెలిసి బతుకుతావు, ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోతావు. ఈ మొత్తం ఈ 5-6 లైన్లలో ఉన్న సారాంశమే జీవితం. ఈ 5-6 లైన్లలో ఉన్న సారాంశంలో మనం చెబుతున్నటువంటి సోకాల్డ్ అంతస్తులు, భవనాలు, ప్లాట్లు అవన్నీ కూడా ఒకనొక దశ వచ్చిన తర్వాత అన్నీ వ్యర్థమే అనిపిస్తుంటుంది. అన్నీ వ్యర్థమే అనిపిస్తుంది. నిన్న ఒక వీడియో చూశాను. వీడియో చూస్తే ఆ వీడియోలో తల్లి తండ్రి 65 ఏళ్ల తర్వాత వాళ్ళు ఎట్లా ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతున్నారు, వాళ్ళు కోల్పోయింది ఏమిటి అని వాళ్ళు ఆ వీడియోలో మొత్తం చెప్పినప్పుడు, పిల్లలు, మొత్తం సమాజము, వాళ్ళకు బంధుమిత్రులు ఎవరు కూడా వాళ్ళ చెంత ఉండరు. కానీ ఆ 65 సంవత్సరాల కాలంలో వాళ్ళ మధ్యన ఇంకా వాళ్ళిద్దరూ హాయిగా బతుకుతున్న దానికి ఏమిటి అంటే, వాళ్ళు పుస్తకాలు చదువుకుంటారు, మాట్లాడుకుంటారు. ఇది గొప్ప శక్తినిస్తుంది అని వాళ్ళు ఆ వీడియోలో చెప్పారు. అందువల్ల పుస్తకం అనేటువంటిది, నిన్న వరల్డ్ బుక్ డే అనుకుంటారు, వరల్డ్ బుక్ డే తర్వాత వాళ్ళ బుక్ రీడర్స్ వాళ్ళు ఇలా మాట్లాడడం, యాదృచ్ఛికంగా నా చిరకాల మిత్రుడు, కవి, అద్భుతమైన సాహిత్యవేత్త సీతారాం గారి పక్కన నేను హైదరాబాద్లో ఒక సభలో ఉండడం, మీతో మాట్లాడే అవకాశం రావడం నాకు బోళ్ళంత సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పుస్తకాన్ని, పెళ్లిళ్ళకి పోతే మీరు పుస్తకాన్ని గిఫ్ట్ ఇవ్వండి. ఎవరికైనా ఎక్కడికైనా పండుగలు లేకపోతే పబ్బాలకు వెళ్తే పుస్తకాలు తీసుకెళ్ళి ఇవ్వండి. ఎక్కడైనా ఫంక్షన్ జరుగుతుంటే మంచి ప్యాక్ చేసి పుస్తకాన్ని, ఒక మంచి ప్యాక్ చేసి ఇవ్వండి. ఎక్కడో ఒక చోట ఒక ప్రారంభం కావాలి. ఆ ప్రారంభం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ అందరి ద్వారా జరుగుతుందని ఆశిస్తూ, జై హో పుస్తకం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. మేడం యూ కెన్ కంటిన్యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారు కదా? ఓకే సార్, మళ్ళీ మీరు డిస్టర్బ్ చేయమంటే చేస్తాను. చెయ్యండి, మాకేం ప్రాబ్లం లేదు. యు ఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ టు డిస్టర్బ్ us because you are giving so many messages, valuable messages. సార్ షూర్ సార్. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఇంకా స్పందన గారు జాయిన్ అయ్యారంటే మన జైత్రమాణిక్యం గారు, తనయ పూర్ణిమ గారు వచ్చి ఉంటారు. వెల్కమ్ దెమ్. అండ్ సత్యవతి మేడం కూడా ఉన్నారు, ఐక్యూఎస్సి SRN విజయనగర్ కాలేజ్ ఐక్యూఎస్సి మేడం సత్యవతి గారు కూడా ఉన్నారు. వెల్కమ్ సత్యవతి మ్యామ్. మీరు కూడా ఏదైనా స్టోరీ చదవచ్చు. అయితే మేము ఒక స్టోరీలో లాస్ట్ పేజ్ లో ఉన్నాం. లెట్స్ ఫినిష్ దట్ స్టోరీ ఫస్ట్, దెన్ ఐ ఆస్క్ అదర్ స్టోరీ ఎట్ దేర్ స్టోరీస్. ఓకే, హూ ఇస్ రీడింగ్ ద లాస్ట్ పేజ్? యాక్చువల్ ఎవరో చదువుతున్నారు. మహిమను ఆపాను ఎందుకంటే అది ఇంకొకరికి ఛాన్స్ ఇద్దాము, పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు కదా అని. ఎనీవన్ గర్ల్స్, ఎనీవన్ ఆఫ్ యూ బాయ్స్ కెన్ యూజ్ దిస్ ఛాన్స్ టు ఫినిష్ ద స్టోరీ. ట్విస్ట్, స్టోరీలో ట్విస్ట్ ఇక్కడే ఉంటుంది మళ్ళీ. సార్ సీతారాం సార్.
ఓకే. మహిమ చదువుతోంది కానీ ఇంకెవరన్నా లేకపోతే ద ఛాన్స్ గోస్ టు మహిమ. సార్ చెప్పండి. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ తెలుగు పోయెట్ రఘు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఎస్ రఘు వారు పుస్తక ప్రాధాన్యం గురించి మనతో సందేశం ఇస్తారు. నాతో పాటు పాల్గొంటున్న మరొక అతిథి ఇవాళ ఇక ఇప్పుడు అనే ఒక పుస్తకం ఖమ్మం కవి ఆనందాచారి గారి ఆవిష్కరణ కొద్ది నిమిషాల్లో జరగనుంది. రఘుని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. వెల్కమ్ సార్. నమస్తే మేడం. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. మేడం నమస్తే. ఓకే, ఖమ్మం కాలేజీలో జరుగుతుంది కదా మేడం ఇది? 2 కాలేజెస్ లో ఉండే బుక్ వామ్స్ ని కలెక్ట్ చేసి చదివిపిస్తున్నాం సార్. ఓకే ఓకే. పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండే పిల్లల్ని గ్యాదర్ చేసి. ఓకే ఓకే. అంటే చాలా మంచి ఏంటి కార్యక్రమం. మామూలుగా బుక్ రీడర్స్ క్లబ్ అనేటువంటిది ఒక పఠన సంస్కృతిని విస్తృతపరచడానికి ఇప్పుడు కరోనా కాలంలో తెలుగు స్టూడెంట్స్, తెలుగు విద్యార్థులు పాఠశాలల్లో వేగంగా చదవడము లేకపోతే చదవడము అనేటువంటి ప్రాసెస్ని, ఆ ప్రక్రియను మర్చిపోయారు అని చెప్పి రీడ్ అనే ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా కేవలం పాఠ్య పుస్తకాలే కాకుండా జనరల్ కథా సాహిత్యాన్ని చదివించడం జరిగింది. దాంతో ఏంటంటే పిల్లలందరికీ చదవడం మీద చాలా ఆసక్తి పెరిగి ఇప్పుడిప్పుడే దాని ఫలితాలు అనేటువంటివి వస్తుంది. అదేవిధంగా కేవలం పాఠ్య పుస్తకాలు చదవడమే అనేది కాకుండా పాఠ్యేతర పుస్తకాలను చదవడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప ఇది జీవితంలో ఒక భాగంగా చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఒక మంచి ఆదర్శనీయమైనటువంటి ప్రక్రియ. ఇప్పటి వరకు నా అనుభవంలోకి వచ్చే వరకు నేను కేవలం పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా మాత్రమే నేను అధ్యాపకుడు అయ్యాను. అధ్యాపకత్వం మీద నాకు ఆసక్తి ఏర్పడింది. దాంతో పాటుగా ఇప్పుడు కేవలం ఒక పుస్తకాన్ని చదవడమే కాకుండా ఇంట్లోనే దాదాపు కొన్ని వేల పుస్తకాలతోటి లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేసుకొని దాన్ని చూసుకుంటుంటేనే చాలా ఆనందం కలుగుతుంటుంది. అటువంటిది చదువుకోవడం ద్వారా ఇంకా మనల్ని మనం మన వ్యక్తిత్వ వికాసము అనేటువంటిది వదిలిపెట్టండి. ముఖ్యంగా మొత్తం టోటల్ మన చేతుల్లో ఉన్నటువంటి పుస్తకం నుంచి ప్రపంచాన్ని మొత్తం అవగాహన చేసుకోవచ్చు, అర్థం చేసుకోవచ్చు. పుస్తకం చదివితే మనల్ని మనం మనలో తెలియనటువంటి ఒక పరిణామ వికాసం అనేటువంటిది తప్పనిసరిగా మొదలవుతుంది. పుస్తకం ద్వారానే మనిషి ఎదుగుతాడు అనేది అది అనుభవిక వ్యక్తి అన్నట్టు. కాబట్టి మనం ఎట్లాంటి పుస్తకాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి, ఎట్లా చదువుకోవాలి అనేదే కాకుండా మన రోజువారీ దినచర్యలో భాగంగా పుస్తక పఠనం అనేటువంటి తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఒక రోజుకు కొన్ని పేజీలైనా చదవండి, లేకపోతే ఒక టార్గెట్గా ఒక లక్ష్యాత్మకంగా చదువుకోవడం అనేటువంటిది చేయాలి. ఇట్లా అనుకోకుండా సీతారాం గారి దగ్గరికి పక్కకు రాగానే ఇట్లా ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది, ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడమని అన్నారు. నిజంగా ఒక పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమానికి నేను వచ్చాను. పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడమే ఒక పుస్తకాన్ని అధ్యయనం చేయడం అన్నంత అనుభూతి కలుగుతుంది. అటువంటిది మళ్ళీ మనం ఆ పుస్తకం గురించి మాట్లాడడం అనేటువంటిది, వేదికల మీద మాట్లాడడం అనేటువంటిది మరింత బాధ్యతాయుతమైనటువంటి కార్యక్రమం. నిజంగా బుక్ రీడర్స్ క్లబ్ తరఫున రేపటి తరానికి గొప్ప పాఠకుల్ని అందిస్తారు. పాఠకులతో పాటుగా వాళ్ళు రేపటి రచయితలుగా కూడా తయారవుతారు. కాబట్టి అధ్యయనం అనేటువంటిది దాదాపు ఆయా భాషల వారికి ఎంతో ఉపయుక్తమైనటువంటి కార్యక్రమం. నన్ను ఇట్లా ఆహ్వానించినందుకు సీతారాం గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. మేడం, ఇక్కడ చాలా మందిని ఇక్కడ బాధిస్తున్నాను, వేధిస్తున్నాను. ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా బాధ్యతలు? డిస్టర్బ్ చేస్తాం మన పిల్లల కోసం లేదు. ఇంకా ఇంతటితోటి మనం ఇచ్చేద్దాం. నేను కూడా అవతల కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళవలసి ఉంది. చూస్తాను మధ్యలో మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా మేడం. అంటే మీరు 6:30, 6:45 అట్లా క్లోజ్ చేసేస్తారు సార్. ఉంటే నేను అక్కడ లేకపోయాను.
నేను ఉండలేదే అన్న బాధ నాకు ఉండే. కొంచెం కొరత మంచి కార్యక్రమం పెట్టినారు, 2 కాలేజీలు కలిపి ఐక్యూఎస్సీతో కలిపి ప్రతిష్టాత్మకంగా పెట్టారు. మా కృష్ణవేణి గారు పెట్టిన కార్యక్రమం ఎలాగా అని నేను మధ్యాహ్నం అంతా ఒక స్కెచ్ వేశాను. ఇక్కడికి చేరగానే చాలా టైం ఉంటుందిగా, వాళ్ళందరినీ మధ్యలో కలర్ఫుల్ గా చేశారు కదా ఈ సార్. టైం మేడం అట్లేమి లేదు. మీ అందరి సంకల్పం గొప్పది, ఉదాత్తమైంది, ఉన్నతమైంది కాబట్టే అంత మంచి పర్సనాలిటీస్ మనం అడగగానే ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ మనం చెప్పగానే వాళ్ళు పుస్తకం మీద ప్రేమతోటి మనం మాట్లాడారు. ఇంకా చూస్తాను, ఇంకా పోయిట్స్ అండ్ అదర్ రైటర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళని బయటికి పిలవడం, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఆ గుంపులోంచి బయటికి తీసుకురావడం. మేడం ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్ మేడం. రైట్, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే ఓకే. వైష్ణవి చదువుతుందంట. ఓకే. సిరి వైష్ణవి. She raised her hand first. Okay. Vaishnavi, yeah. Are you ready, Amma? So actually, this is the last page of the story, I think. Ma'am, yes, ma'am. Okay, yeah. Please start. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yeah, yes. Continue. How have been answered? What do you mean? Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. And I was the most important man. To do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Remember then, there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. Very good. Thank you, Ma. Thank you. Okay. థ్యాంక్ యూ. హలో, నమస్తే మేడం. సార్. మేడం సార్ చెప్పండి. ఇప్పుడు మనతో పాటు హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్ సొసైటీ మనిషి ఉన్నారు, చంద్రమోహన్ గారు, పోయ చంద్రమోహన్ గారు. వారిని చాలా పెద్ద పెద్ద ఎగ్జిబిషన్స్ వారు నిర్వహించారు, బుక్ ఎగ్జిబిషన్స్, బుక్ ఫెయిర్స్, అండ్ హీ హాజ్ అటెండెడ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఫెయిర్స్ అట్ ఢిల్లీ, మద్రాస్, కల్కటా అండ్ అదర్ ప్లేసెస్. వారిని ఈ సందర్భంగా మన పిల్లల్ని ఉద్దేశించి చిన్న మెసేజ్ ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను. దిస్ ఈజ్ బుక్ రీడర్స్ క్లబ్ మీటింగ్ చంద్రమోహన్ గారు. మా పిల్లలు ఇవాళ నిన్న ప్రపంచ పుస్తక దినోత్సవం సందర్భంగా ఉమెన్స్ కాలేజ్ ప్లస్ SRNBG అన్నారు. మేము కొంతమంది లెక్చరర్లు, ఆసక్తి ఉన్న పుస్తక ప్రేమికులు ఇక్కడ కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నాం. మీరు మెసేజ్ ఇవ్వండి. నమస్కారం అండి అందరికీ. నేను SRNBG గారు డిగ్రీ కాలేజ్ స్టూడెంట్ ని. ఓకే సార్. సో మా కాలేజీ సీతారాం సార్ గుర్తు కనిపించగానే మా కాలేజీ గుర్తు వస్తుంది. ఏమైనా ఇలాంటి బుక్ రీడర్స్ క్లబ్ అనేటువంటిది పెట్టి పుస్తకాల వైపు పిల్లల్ని మలచడం అనేది మంచి ప్రోగ్రామ్. మేము ఖమ్మంలో కూడా బుక్ ఫేర్ పెట్టినప్పుడు కవి సీతారాం గారు, అక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక మంది లెక్చరర్స్, విమెన్స్ కాలేజ్ నుంచి కూడా అనేక మంది లెక్చరర్స్ ప్రోత్సహించి బుక్ ఫేర్ను కూడా సక్సెస్ చేశారు అక్కడ ఖమ్మంలో. ఇలాంటి బుక్ ఫేర్స్ తెలంగాణలో మేము మా అధ్యక్షులు జూలూరు గారు, గౌరీశంకర్ గారు అంటుంటారు, పేద పిల్లల మట్టి పాదాల వద్దకు పుస్తకం తీసుకెళ్ళాలి అంటే
సాహిత్యాన్ని ప్రతి గ్రామానికి తీసుకెళ్ళాలి. అప్పుడే ఒక వెలుగు వస్తుంది. మనకు మన బంగారు తెలంగాణ కావాలంటే జ్ఞాన తెలంగాణ మారితేనే అది బంగారు తెలంగాణ సాధ్యమైంది. ఆ జ్ఞాన తెలంగాణగా మారడం అంటే మన పుస్తకాలని చదివించడం. పుస్తకాలు చదివించడం సాహిత్యం, అది కవులు రచయితల గురించి కావచ్చు, లేకపోతే దేశాల చరిత్రల గురించి కావచ్చు, అది భక్తి, ముక్తి, విముక్తి వంటి అనేక పుస్తకాలు సాహిత్య రంగంలో కొన్ని లక్షలాది పుస్తకాలు వస్తున్నాయి. చాలా మంది అంటుంటారు పుస్తక ప్రియుల్ని లేకపోతే చదివే వాళ్ళని పుస్తకాలు ఎవరు కొంటున్నారు, ఎవరు చదవట్లేదు అంటున్నారు. కానీ హైదరాబాదు లేదా మన తెలంగాణలో ప్రతి నెల కనీసం ఒక 20-30 పుస్తకాలు ఆవిష్కరించబడుతున్నాయి. అంటే పుస్తకాలు ఆవిష్కరించబడుతున్నాయంటే పుస్తకాలు కొనే వాళ్ళు ఉన్నారు, రాసే వాళ్ళు ఉన్నారు, చదివే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టే కదా. కాబట్టి ఎవరైనా నిరుత్సాహపరిస్తే అది తప్పు. ఒకవేళ బుక్ యొక్క రూపం మారి ఉండొచ్చు. అది ఇప్పుడు ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ మీదకి కానీ లేకపోతే అనేక డివైజెస్ మీదకి బుక్స్ చదివే వాళ్ళు పెరిగారు, ఆసక్తి అనేది పెరిగింది. పుస్తకం యొక్క రూపం మారింది కానీ చదివే వాళ్ళ సంఖ్య మాత్రం తగ్గలేదు. బుక్ రీడర్స్ క్లబ్ ఇలా ఖమ్మంలో ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నందుకు వారిని నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సీతారాం గారు. థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే మ్యామ్. Fruitful program. Okay, thank you, sir. Okay, I thank the students Amulya, Mahima, and Vaishnavi for reading the story 3 questions. Asvi, next. The theme of that story was to have the important time is now. You have whatever you want to do it now. Postpone చేయకుండా ఏం చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడే చేయండి. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవ్వడం, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మంచి విషయాలు తెలుసుకోవడం ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్ ఎట్ దిస్ టైం. ఓకే, నెక్స్ట్ Vasavi, are you ready to read the story? Yes, madam. Okay. Thank you. ఇల్లలకగానే పండగేనా? ఇల్లాలు కాకపూర్వం ఓ యువతి, చదువు, సంధ్య, తెలివి, చాకచక్యం, సమయస్ఫూర్తి, హాస్యం, లాస్యం అన్నీ కలిగిన అమ్మాయి. అమ్మాయి అందం, తెలివి, వాళ్ళ నాన్న ఇచ్చిన కట్నం బాగా నచ్చి ఓ చిన్నవాడు ఆ అమ్మాయిని మెడలో 3 ముళ్ళు వేసి ఓ ఇంటికి ఇల్లాలని చేసి, ఇదిగో అమ్మడు ఈ ఇల్లు నీది అని చెప్పాడు. ఆ ఇల్లాలు వెంటనే పైట నడుంకి బిగించి ఇంటిని అందంగా అలికి ముగ్గులు పెట్టింది. ఆ చిన్నవాడు వెంటనే ఆ ఇల్లాలని మెచ్చుకొని, నువ్వు ఇల్లు అలకడంలో నేర్పరివి, ముగ్గులు వేయడంలో అంతకన్నా నేర్పరివి, షబాష్, కీప్ ఇట్ అప్ అని ఇంగ్లీష్లో మెచ్చుకొని భుజం తట్టాడు. దాంతో ఆ ఇల్లాలు తెగ మురిసిపోయి ఇల్లు అలకడమే ధ్యేయం తన జీవితాన్ని కొనసాగించింది. ఎల్లప్పుడూ ఇంటిని పరిశుభ్రంగా అలికి రంగురంగుల రంగవల్లులు తీర్చిదిద్దింది. ఆ విధంగా ఆమె జీవితం 3 అలుకుగుడ్డలు 6 ముగ్గుబుట్టలుగా సాగిపోతూ వచ్చింది. కానీ ఓనాడు ఇల్లు అలుకుతూ నా పేరేమిటి చెప్పమా అనుకుంది. అలా అనుకుని ఉలికి పడింది. చేతికి అలుగుడ్డ, ముగ్గుబుట్ట అక్కడ పడేసి కిటికీ దగ్గర నిలబడి తలగొక్కుంటూ నా పేరేంటి అని తెగ ఆలోచించింది. ఎదురింటి నేమ్ బోర్డ్ వేలాడుతుంది. మిసెస్ ఎం సుహాసిని, ఎంఏ పిహెచ్డి, ప్రిన్సిపల్ ఎక్స్ కాలేజ్ అని. అవును, అలాగే తనకి ఓ పేరుండాలి కదా. అలా మర్చిపోయానేంటి? ఇల్లలికే సంబరంలో పేరు మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు ఎలాగూ అనుకొని ఇల్లాలు కంగారు పడుతుంది. మనసంతా చికాకైపోయింది. ఎలాగో అప్పటికి ఇల్లు అడగడం కానిచ్చేసింది. ఇంతలో పని మనిషి వచ్చింది. పోనీ అమ్మాయికైనా గుర్తుందేమోనని, అమ్మాయి, నా పేరు నీకు తెలుసా అని అడిగింది. అదేంటమ్మా, అమ్మగారుల పేరుతో మాకేం పని? మీరంటే మాకు అమ్మగారే, పలానా తెల్లమేడ క్రింద భాగంలో అమ్మగారంటే మీరు అన్నదా అమ్మాయి. అవునులే పాపం, నీకేం తెలుసు అనుకుంది ఇల్లాలు. స్కూల్ నుంచి మధ్యాహ్న భోజనానికి వచ్చారు పిల్లలకైనా గుర్తుందేమో నా పేరు అనుకుంది ఇల్లాలు. ఒరే పిల్లలు, నా పేరు మీకు తెలుసా అని అడిగింది. వాళ్ళు తెగ ఆశ్చర్యపోయి, నువ్వు అమ్మవి, నీ పేరు అమ్మే, మేము పుట్టినప్పటి నుంచి మాకు తెలిసింది అదే. నాన్నగారి పేరుతో ఉత్తరాలు వస్తాయి, ఆయన ఎంతో పేరుతో పిలుస్తారు గనక మాకు తెలుసు. నీ పేరు మాకెప్పుడూ చెప్పలేదు కదా, పోనీ నీ పేరుతో ఉత్తరాలు కూడా రావు అనేశారు వాళ్ళు.
అవును, నాకెవరు ఉత్తరాలు రాస్తారు? మా అమ్మ నాన్న ఉన్నారు కానీ నెలకో 2 నెలలకో ఒకసారి ఫోన్ చేస్తారు. చెల్లెళ్ళు అక్కలు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ఇల్లు అలుక్కోవడంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. వాళ్ళంటే ఏ పెళ్లిళ్ళలోనో పేరంటాల్లోనో కలిస్తే కొత్త ముగ్గుల గురించి వంటల గురించో మాట్లాడుకోవడమే గాని ఉత్తరాలు లేవు. ఇల్లాలు నిరాశపడింది, కానీ ఆమెకు అశాంతి ఎక్కువైంది. తన పేరు ఎలాగైనా గుర్తు చేసుకోవాలనే తపన ఎక్కువైంది. అంతలో పక్కింటి ఆవిడ పేరంటం పిలవడానికి పోనీ ఆమెకైనా గుర్తుందేమో అని అడిగితే ఆవిడ కిలుక్కున నవ్వేసింది. మీరే మీ పేరు నేను అడగలేదు, మీరు చెప్పలేదు. కుడి చేతి వైపు తెల్ల మీద అల్లదిగో ఆ మందుల కంపెనీ మేనేజర్ గారి భార్య అనో లేకపోతే తెల్లగా పొడుగ్గా ఉండే ఆవిడనో చెప్పుకుంటాం అంతే అనేసింది ఆ ఇల్లాలు. ఇంకా లాభం లేదు. పిల్లలు స్నేహితులు మాత్రం ఏం చెప్తారు? వాళ్ళకి కమల వాళ్ళ అమ్మనో ఆంటీ అనో తెలుసు. ఇక భర్త గారు ఒక్కరే శరణ్యం. ఆయనకే గుర్తుండి ఉండాలి. రాత్రి భోజనం దగ్గర అడిగింది, ఏమండి నా పేరు మర్చిపోయానండి, మీకు గుర్తుంటే చెప్పరా? భర్త గారు 1 minute మేడం. భర్త గారు పెద్దగా నవ్వేసి, అదేంటో ఎన్నడూ లేనిది వాళ్ళ పేరు సంగతి ప్రస్తావిస్తున్నావు. నిన్ను పెళ్ళైనప్పటి నుంచి ఏమోయ్ అని పిలవడం అలవాటు అయిపోయింది. నువ్వు కూడా అలాగే పిలవకండి, నా పేరు నాకుంది అని చెప్పలేదే, అందుకని నేను మర్చిపోయాను. ఇప్పుడేం నిన్నందరూ మిసెస్ మూర్తి అంటున్నారు కదా అన్నాడు. మిసెస్ మూర్తి కాదండి, నా అసలు పేరు నాకు కావాలి. ఎలాగిప్పుడు అన్నది ఆవేదనగా. దానికేం పోని, ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకో కొత్తది అని సలహా ఇచ్చాడు ఆయన. బాగుందండి, మీ పేరు సత్యనారాయణ మూర్తి అయితే మిమ్మల్ని శివరావు అనో సుబ్బారావు అనో పెట్టుకోమంటే ఊరుకుంటారా? నా పేరు నాకు కావాలి అంది. బాగానే ఉంది, చదువుకున్నావు కదా, సర్టిఫికేట్ మీద పేరు ఉంటుంది కదా, ఆ మాత్రం కామన్ సెన్స్ లేకపోతే ఎలా? చూసుకో వెళ్ళి అని సలహా ఇచ్చాడు మళ్ళీ. ఇల్లాలు సర్టిఫికెట్ల కోసం హోరాహోరీ వెతికింది. బీరువాల్లో పట్టు చీరలు, షిఫాన్ చీరలు, నేత చీరలు, వాయిల్ చీరలు వంటి మ్యాచింగ్ బ్లౌజులు, లంగాలు, గాజులు, పూసలు, ముత్యాలు, పిన్నులు, కుంకుమ బర్నీలు, వెండి బంగారు నగరాలు అన్నీ పొందింకగా అమర్చి ఉన్నాయేమో కానీ అందులో ఎక్కడా సర్టిఫికేట్ జాడలేదు. అవును, తన పెళ్ళైన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు అన్నీ తెచ్చుకోలేదు. అవునండి, నేను అవి ఇక్కడికి తెచ్చుకోలేదు. నేను మా ఊరు వెళ్ళి నా సర్టిఫికేట్లు వెతుక్కొని నా పేరు అడిగి తెలుసుకొని 2 రోజుల్లో వస్తాను అని అడిగింది భర్తని. బాగానే ఉంది, పేరు కోసం ఊరెళ్ళాలా? ఏం నువ్వు ఊరెడితే ఈ 2 రోజులు ఇల్లెవరు అలుగుతారు అన్నారు నాయుడు. అవును నిజమే, మరి తను అందరికన్నా బాగా అలుగుతుంది కదా, ఆ పని ఎవరు చేయలేరు కదా ఇన్నాళ్ళు. ఎవరి పనులకు వాళ్ళు ఉన్నాయి. ఆయనకి ఉద్యోగం, పిల్లలకు చదువు, వాళ్ళకి ఎందుకులే శ్రమపానం అనుకొని తనే ఆ పని చేస్తూ వచ్చింది. వాళ్ళకి అసలు చేత కాదు మరి. అయినా పేరు తెలియకుండా ఎలా బ్రతకడం? ఎన్నాళ్ళు ఈ విషయం గుర్తు రాలేదు గనుక సర్టిఫికెట్లు కానీ గుర్తొచ్చే కష్టంగానే ఉంది. 2 రోజుల్లో ఎలాగైనా కష్టపడి నేను వెళ్ళాలి, నా పేరు కనుక్కోవాలి, రాకపోతే బ్రతకలేకుండా ఉన్నాను అని బ్రతిలాడి బయటపడింది ఇల్లాలు. ఏమ్మా ఇంత అర్జెంటుగా వచ్చావు అంటూ పిల్లలు బాగున్నారా, ఒకదానివే వచ్చావేం అని అమ్మా నాన్న ఆప్యాయంగానే పలకరించిన అందులో కొంత సందేహాన్ని కూడా జోడించారు. వచ్చానని వెంటనే గుర్తుకొచ్చి. మేడం మీరు నాకు ఇంత ఓకే ఓకే మేడం, ఇంకా అది లెంగ్దీ స్టోరీ అని నేను తనకి 2 pages చాలని పెట్టాను. మరి నెక్స్ట్ ఎవరో ఒకరు చదవండి, క్యూరియాసిటీ లేదు, అది నేను తనకి అసలు పెట్టలేదు. ఓకే ఓకే సార్, సీతారాం సార్ ఉన్నారా ఏమన్నా ఇక్కడ? చెయ్యి రైజ్ చేస్తాను సార్ ఉన్నారా? ఉన్నాను మేడం. ఈ పాప ఎవరు? చాలా బాగా చదివింది కథ. వాసవి వాసవి విమెన్స్ కాలేజ్. పి సత్యవతి గారి కథ ఇల్లలకగానే
పండగ అవును అవునా ఇళ్ళలకు కానీ నాకు కదా తెలుసు. అది వాసవి చదివిన విధానము చాలా బాగా అవును ప్రజెంట్ చేసింది. అవును మంచి ఎక్కడ చాలా బాగా చదివింది. ఇంట్రెస్టింగ్ గా. థ్యాంక్ యూ సార్. మహిమా రత్నం కూడా ఇంగ్లీష్ బాగా బాగా చదివింది కదా చదివమ్మా, మేడం బాగా ఇందాక టాల్స్టాయ్ స్టోరీ. మోడలేషన్ బాగుంది. ఇంత ముందు కూడా బాగా చదివారు పిల్లలు మేడం. సార్ ఇంకెవరైనా ఉన్నారా మన వాళ్ళు? నేను వెతుకుతాను, మనిషిని వెతుకుతాను, పర్వాలేదు, ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. ఓకే నేను ఆ కొంచెం స్టోరీని కంప్లీట్ చేయడానికి ఎవరైనా ఉన్నారా మేడం? లేకపోతే నేను వీళ్ళు మన కంక్లూడ్ వాళ్ళు చేస్తాను మేడం. ఆ ఊరికే స్టోరీ కంప్లీట్ చేస్తారా? చదవకుండా మీరు చదువుతారా? అయిపోవచ్చు, లాస్ట్ పేజ్ ఒక్కటే కదా, చదివేయండి. అది మధ్యలో పిల్లలు మేడం. బాగుంది అని మెసేజ్ చేస్తున్నారు, అది ఎవరో ఒకరు చదవండి, లాస్ట్ పేజే కదా. మేడం నేను కంక్లూడ్ చేస్తాను, మీరు మళ్ళీ స్టక్ చదవడం అయింది కాదు మేడం. ఇంకా. కానీ మీరు వాయిస్ స్టక్ అయిపోతుంది ఇంకో మేడం, సెంటెన్స్ కి చూసుకోండి కొంచెం. మేడం సార్ మనకు తంగేడు పత్రిక సంపాదకులు కూర్చుండి, సహ సంపాదకులు కాంచనపల్లి గోవర్ధన్ రాజు గారు ఉన్నారు మన దగ్గర. వారు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో మృణాలిని గారి ఇదిలోనే పిహెచ్డి అదంతా చేశారు. పైగా పైన జైత్రమాణిక్యం గారు కూడా ఉన్నారు. ఆవిడ చదివారా పుస్తకం? ఆవిడ ఇంకా చదవలేదు సార్, ఇప్పుడే కనిపిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఆ స్టోరీ అవగానే వెల్కమ్ టు జైత్రమాణిక్యం. కాంచనపల్లి గారు మనకు మెసేజ్ ఇస్తారు ఈ సందర్భంగా సార్. ఓకే సార్, వెల్కమ్ సార్. నమస్కారం అండి. నమస్తే. అందరికీ నమస్కారం. పిల్లల కోసం, వాళ్ళకు పఠనాసక్తిని పెంచడం కోసం, ఎందుకంటే ఈ పఠనం విషయంగా ఈ సమయంలో బీజవాపన పడితేనే ముందు ముందు సాహిత్య వృద్ధి జరగడానికి, మనం అనుకునే సమాజ వికాసం జరగడానికి కూడా అది దోహదమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు ఇటువంటి సంస్థ నిర్వహించడం సదా స్వాగతించదగింది. మీరు చేస్తున్నటువంటి పనిని నేను మనపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. అయితే పిల్లలకు వాళ్లకు ఆసక్తి కలిగే విధంగా, పఠనాభిరుచి పెంచే విధంగా మనం వాళ్ళను ముందుకు తీసుకొస్తే బాగుంటుంది. మనకు తెలిసిన విజ్ఞానము, పెద్దవాళ్ళకు వచ్చిన శ్లోకాలు, ఇంకా ఇతర అంశాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇప్పుడే నేర్పించి వాళ్ళను భయభ్రాంతులను చేయడం కంటే, వాళ్ళ స్థాయిలో ఉండేటువంటి, ఒకప్పుడు చందమామ వచ్చేది, బాలమిత్ర వచ్చేది, ఇప్పుడు కూడా చాలా మంచి పిల్లల సాహిత్యం వస్తుంది. అటువంటి వాళ్ళ స్థాయికి తగినటువంటి సాహిత్యం అప్పుడప్పుడు అవసరమైతే భాషా పరిచయం కావడానికి ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం తప్పని నేను అనడం లేదు. సుమతి శతకం, వేమన శతకం ఇలాంటివి కూడా వాటితో పాటు వాళ్ళ పఠనాభిరుచి పెంచడానికి, వాళ్ళ స్థాయికి తగినటువంటి పుస్తకాలను మనం చదవడం అలవాటు చేస్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు పెద్ద పెద్ద కవులు కూడా పిల్లల సాహిత్యం రాయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. ఇంకా ముందుకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇటువంటి అవసరాన్ని కూడా ఇప్పుడున్న సీనియర్ కవులు తీర్చి అందరం కలిసి పిల్లల యొక్క సాహిత్య సర్వతోముఖాభివృద్ధికి, తద్వారా సమాజాభివృద్ధికి కూడా దోహదం కావాలని నేను అభిలషిస్తున్నాను. మీ కార్యక్రమాన్ని మరొకసారి అభినందిస్తున్నాను. కృతజ్ఞతలు. తంగేడు పత్రిక కవిత గారి, కల్వకుంట్ల కవిత గారి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నటువంటి పత్రికకి వారు సహసంపాదకులుగా ఉన్నారు. ఆంగ్ల సాహిత్యంలో, కంపారిటివ్ స్టడీస్ లిటరేచర్ లో పిహెచ్డి అండ్ ఎంఫిల్ అక్కడే తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పూర్తి చేశారు. Next, I request Jaitra Manikyam to read her story now. Welcome her. Please welcome Jaitra Manikyam. Good evening, ma'am. Good evening, Amma. Happy to see you again. Yes. I want to introduce one book. Good. And that is Herman Hesse Siddhartha book. Oh, good. Nice. Yeah, you can. The author is Hilda Rosner. Okay. The favorite part and the topic that I like from that book is the wheel of life. Okay.
Yeah, continue. It explains that there are six worlds: Titan world, animal world, hell, heaven, human world. You can read something from that book. Hello, You can read a paragraph. Jaitramanikam garu. You just open that book's Termanu essay Siddhartha and read out one paragraph which you like. Yes. That is the way. Or don't depend on your memory. Yes. Okay? Please read out. Siddhartha is a prince, also known as Gautama. He has a friend known as Devadatta. One day while they are out, Devadatta saw a bird and shot it, and it fell near Gautama, and Gautama refused to hand over the bird to him, and so they went to the Rajguru, and he decided in favor of Gautama and in the humiliation of Devadatta. Thank you. Oh, good. Thank you. Nice reading, Jaitramanikam. Thank you very much for joining us and reading us something from that book. Thank you very much. Next. Thank you, ma'am. Okay. What about Tanaya Purnima? Is she there? Next time, ma'am. Okay, sure. Ma'am, if Sari is not ready, Vasvi is ready to Continue continue complete the story. the story. Yeah. Vasavi, please continue, Amma. You please finish the story. Our audience are waiting for the climax. Okay. Vasvi. Vasvi? Vasvi? Okay. Okay, ma'am. She is joining. ఆన్లైన్ అంటే ఇది ఒక్కటే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా మేడం గ్యాప్స్ వస్తాయి ఓకే వాసవి జాయిన్ ఓకే అమ్మా నా పేరేంటి చెప్పమా అడిగింది ఎంతో దీనంగా ఇల్లాలు అదేంటమ్మా నువ్వు మా పెద్దమ్మాయివి నిన్ను బీఏ దాకా చదివించాను 50,000 కట్నం ఇచ్చి పెళ్లి చేశాం 2 పురుళ్ళు పోసాం ప్రతి పురిటికి ఆసుపత్రి ఖర్చులు మేమే భరించాం నీకిద్దరు పిల్లలు మీ ఆయనకి మంచి ఉద్యోగం చాలా మంచివాడు కూడాను నీ పిల్లలు బుద్ధిమంతులు నా చరిత్ర కాదమ్మా నా పేరు చెప్పమన్నాను పోనీ నా సర్టిఫికెట్ ఎక్కడున్నాయో చెప్పు ఏమోనమ్మా ఈ మధ్య అల్మారాలో పాత కాగితాలు ఫైళ్లు అన్నీ ఖాళీ చేసేసి గాజు సామాన్లు సర్దించాం కొన్ని ముఖ్యమైన ఫైళ్లు అటక మీద పడేశాం రేపు వెతికిద్దాంలే ఇప్పుడు వాటికి ఏం తొందర హాయిగా స్నానం చేసి భోజనం కాని అమ్మా అన్నదా ఇల్లాల తల్లి ఇల్లాలు హాయిగా స్నానం చేసి భోజనం చేసింది కానీ నిద్ర రావట్లేదు ఆడుతూ పాడుతూ ఇల్లలుకుతూ ముగ్గు వేస్తూ పేరు మర్చిపోవడం వల్ల ఇలా ఇన్ని కష్టాలు వస్తాయని ఇప్పుడు అనుకోలేదు తెల్లవారింది గాని అటక మీద ఫైళ్లలో సర్టిఫికెట్లు వెతకడం పూర్తి కాలేదు ఈలోగా ఆ ఇల్లాలు
కనపడ్డ మనిషినల్లా అడిగింది. చెట్టును అడిగింది, పుట్టను అడిగింది, చెరువును అడిగింది, తను చదివిన స్కూల్ని అడిగింది, కాలేజీని అడిగింది. అరచి ఆశ్రోచించి ఎటటేలకు ఓ మిత్రుతాలను కలిసి తన పేరు సంపాదించింది. ఆ స్నేహితురాలు తనలాగే తనతోనే చదువుకొని, తనలాగే పెళ్లి చేసుకొని, తనలాగా బ్రతుకుతూ ఇల్లలకడం బ్రతుకులో ఒక భాగంగా బతుకుతూ తన పేరుని, తన స్నేహితురాల పేర్లను కూడా గుర్తుంచుకున్న వ్యక్తి. ఆ స్నేహితురాలు ఈ వీణ. చూడగానే గుర్తుపెట్టి, ఓ హాయ్ శారద, నా ప్రియమైన శారద అని కేకలు పెట్టి కౌగిలించుకుంది. అప్పుడు ఇల్లాల్ని దాహంతో అర్చుకుపోయి ఎండిపోయిన ప్రాణం పోవడానికి సిద్ధపడిన వాడికి కొత్త కూజాలో నీళ్లు చెంచాతో నోట్లో పేసి చందంగా బ్రతికించిందా స్నేహితురాలు. నువ్వు శారదావి, నువ్వు మా స్కూల్లో 10th క్లాస్లో ఫస్ట్ వచ్చావు, కాలేజీలో జరిగిన మ్యూజిక్ పోటీల్లో ఫస్ట్ వచ్చావు, అప్పుడప్పుడు మంచి మంచి బొమ్మలు వేసేదానివి. మనందరం 10 మంది స్నేహితులం, వాళ్ళందరినీ నేను అప్పుడో ఇప్పుడు కలుస్తూనే ఉంటాను, మేము ఉత్తరాలు రాసుకుంటూనే ఉన్నాం. నువ్వు ఎక్కడున్నావే, మాకు అందకుండా పోయావు, చెప్పు, ఎందుకు అజ్ఞాతవాసం చేస్తున్నావు అని నిలదీసింది ఆవిడ. నేను ప్రమీల. అవును ప్రమీల, నువ్వు చెప్పింది నిజం, నేను శారదానే. నువ్వు చెప్పేదాకా నాకు జ్ఞాపకం లేదు. నా మెదడులోని ఆరలన్నీ కూడా ఇల్లు ఎంత బాగా అలకాలనే విషయం మీదే కేంద్రీకృతం అయిపోయాయి. ఇంకేం గుర్తులేదు. నువ్వు కనపడకపోతే నాకు పిచ్చెక్కిపోతుంది అంది శారద అనే పెరుగులు ఆ ఇల్లాలు. శారద సరనారి ఇంటికి వచ్చి అటకెక్కి పాత ఫైళ్లు తిరగదోడి తన సర్టిఫికెట్లు, తను వేసిన బొమ్మలు, పాత అలంకాలు అన్ని సాధించి తన స్కూల్లో, కాలేజీలో గెలుచుకున్న ప్రైజులు కూడా వెతికి పట్టుకుంది. కొండంత సంతోషంతో ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది. నువ్వు లేవు, ఇల్లు చూడు ఎలా ఉందో, సంతలా ఉంది. అమ్మయ్య, నువ్వు వచ్చావు, ఇంక మాకు పండగేనోయ్ అన్నాడు శారద భర్త. ఇల్లు అలగ్గానే పండగ కాదండి. అవును గాని ఇంక నుంచి నన్ను ఏమోయ్ గీమోయ్ అనకండి, నా పేరు శారద, శారద అని పిలవండి, తెలిసిందా అని కూని రాగాలు తీస్తూ హుషారుగా లోపలికెళ్ళింది. ఏ మూల దుమ్ము ఉందో, ఎక్కడ సామాన్లు ఆర్డర్లో లేవనో చాలా సీరియస్ గా వెతుకుతూ డిసిప్లిన్ కోసం తడపడే శారద 2 రోజులు దులపని సోఫాల్లో హాయిగా చెరబడి తాను తెచ్చిన బొమ్మల్ని పిల్లలకి చూపిస్తుంది. అంతే మేడం, నేను మాట్లాడతా, ఒక్క నిమిషం. ఓకే మేడం, ఓకే, గుడ్ వాసవి, చాలా బాగా చదివావు. ఈ స్టోరీ నేను ఎందుకు చదివించానంటే, ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్ లో నా 2 కూతుర్లు ఉన్నారు మేడం, చూపూడి అనిత అండ్ రేఖా చౌరాసియా. వాళ్ళిద్దరి కోసమే నేను ఈ కథ చదివించాను. నా పిల్లలిద్దరూ వాళ్ళ పేర్లు మర్చిపోతున్నారేమో అని నాకు అనుమానంగా ఉంది. లేదు మేడం, నిజంగా మంచి భర్తలు దొరికారు, మంచి పిల్లలు, మంచి అత్తగారులు, అన్ని బాగున్నాయి వాళ్ళకి. కానీ వాళ్ళేంటో వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారని నాకు చాలా బాధగా ఉంది. అందుకే ఈ రోజు పర్టికులర్ గా చదివించి వాళ్ళని లాక్కొచ్చా మీటింగ్ కి. థ్యాంక్ యూ మేడం. కొంచెం మీ ఐడెంటిటీని మీరు వెలికి తీయండి రా, నాకు బాధ అవుతుంది. ఓకే మేడం, క్యారీ ఆన్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Vasavi, and thank you, Krishnaveli ma'am, for making her to reading this story. Very good story, nice story. I read that story, but here this is a good experience for me. Now I request Anita ma'am to respond on this occasion. Anita Jupudi. Ma'am, good morning, ma'am. Good morning. Good evening, all of you. Thank you very much. మ్యామ్, కృష్ణ మేడం నాకు ఒక 2-3 సార్లు ఫోన్ చేయబట్టి యాక్చువల్గా నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నాను. యాక్చువల్గా టు సే ఫ్రాంక్లీ, అంటే సండే పిల్లలతో చాలా బిజీగా ఉండి నేను రాలేదు. పేరు మర్చిపోతున్నారని నేను చెప్పానా వీళ్ళని? అంటే నాకు కూడా చాలా ఇష్టం మేడం ఇట్లాంటి వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. మేబీ ఐ నీడ్ సమ్ మోర్ టైమ్. యాక్చువల్లీ ఐ షుడ్ నాట్ సే దిస్, బట్ ఐ థింక్ ఐ నీడ్ సమ్ మోర్ టైమ్. What I call it as to balance things at present. Thank you, ma'am. Thank you. యాక్చువల్ గా విమెన్ కే వర్క్ లైఫ్, ఫ్యామిలీ లైఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనే ఇష్యూ వస్తుంది. జెంట్స్ ఎప్పుడు వర్క్ లైఫ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అనే
క్వశ్చన్ రాలేదు, ఎవరు అనరు అరే నేను ఈ లైఫ్ ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేకపోతాను, ఆడవాళ్ళ దగ్గరే వస్తుంది కదా మేడం. Yes. ఆ ప్రాబ్లం లేడీస్ కి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ రేఖా రిక్వెస్ట్ రెస్పాండ్ అవ్వండి. రేఖా చౌరసియా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ బాటనీ మహబూబాద్. ఓ మేడం, రేఖా మేడం. Okay, good evening everyone. గుడ్ ఈవినింగ్. Hello ma'am. నిజంగానే కృష్ణవేణి మేడం కాల్ చేస్తేనే జాయిన్ అయ్యాను నేను కూడా. యాక్చువల్లీ పిల్లలు ఇద్దరు లేరు, అందుకనే జాయిన్ అయ్యాను నిజం చెప్పాలంటే ఇంట్లో. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ మేడం, నేను రియల్లీ ఐ ఎంజాయ్, చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. నేను చాలా రోజుల తర్వాత నేను అన్ని మేడంతో స్పెండ్ చేసిన అంత ఇంటర్మీడియట్ లో ఎలా స్పెండ్ చేశాము, ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాము అన్ని గుర్తొచ్చాయి నాకు ఈ స్టోరీస్ అన్ని వింటుంటే. మేడం చేపట్టే నేను బుక్స్ చదవడం స్టార్ట్ చేశాను అదర్ దాన్ సబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ మేడం నాకు ఇచ్చిన బుక్ మర్చిపోయావా? ఏ బుక్ ఇచ్చారు ఏంటి? వదిలే, ఇంకోటి ఏదైనా మాట్లాడైతే. కట్ అయిందా రేఖ? జ్యోతి మేడం ఉన్నారా? మ్యూట్ అయింది రేఖ. రేఖ మేడం ఓకే, వినిపిస్తుందా మేడం? ఇప్పుడే ఇప్పుడు మేడం ఓహో అయితే వినిపించలేదు ఎంతసేపు, సారీ. ఏ బుక్? ఏ బుక్? జానకి విముక్తి ఇచ్చారు నాకు ఫస్ట్ టైం మేడం. నేను ఊహించి అదే అనుకున్నా జానకి విముక్తి అని. అదే బుక్ నేను చదివాను ఫస్ట్. అప్పుడు ఇంకా నాకు మ్యారేజ్ అవ్వలేదు మేడం. మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఆ బుక్ అంతా మొత్తం కంప్లీట్ గా నాకు అర్థమైంది. నిజంగా నా లైఫ్ లో మా పేరెంట్స్ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరంటే కృష్ణవేణి మేడమే. మేడం చేయబట్టే నేను ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నాను ఈ రోజు. అంటే నేను కూడా బాగా చదవగలను, నాలో కూడా ఇంత టాలెంట్ ఉంది అని చెప్పి గుర్తుపట్టింది నన్ను, నాలో ఉన్న హిడెన్ టాలెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేసింది కృష్ణవేణి మేడమే. నేను కూడా అనుకుంటాను చాలా సార్లు చాలా బుక్స్ చదవాలి, నాకు చాలా ఐడియాస్ వస్తాయి మేడం, చాలా ఐడియాస్ వస్తాయి. ఇది చేయాలి, పిల్లల కోసం కొత్తగా ఒక బ్లాగ్ క్రియేట్ చేయాలి, ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఇందులో బిట్స్ పెట్టాలి, ఈ బుక్స్ చదవాలి, చాలా అనుకుంటాను కానీ ప్రాక్టికల్ గా చేయడానికి టైం నిజంగా దొరకట్లేదు. యాక్చువల్ దొరకట్లేదు అనకూడదేమో, దొరికించుకోవాలి టైం. వాట్ ఎల్స్ టు సే, ఏం చెప్పను ఇంకా. అదే మేడం, థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ ఇంకోసారి మా పేర్లు మాకు గుర్తు చేసినందుకు. థ్యాంక్ యూ రేఖా మేడం. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I request Anuradha ma'am, Assistant Professor of Mathematics from our SRNB JNR College. Anuradha ma'am, please respond for a minute. అనురాధ మేడం, ఆర్ యు దేర్? ఇప్పుడే ఉండే, ఇప్పుడు కనిపించారా? సత్యవతి మేడం ఉన్నారా? లేరు, ఇందాక ఉండే కానీ. ఇంకా ఎవరైనా పిల్లలు మాట్లాడాలనుకుంటే ఒపీనియన్ చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఉంటే చెప్పొచ్చు అమ్మా. తర్వాత ఒక 2 minutes తర్వాత గో ఫర్ ఓట్ ఆఫ్ స్పందన. ఇంకెవరైనా స్పందించే వాళ్ళు ఉంటే తొందరగా. పద్మ మేడం జాయిన్ మేడం, హిందీ మేడం. ఓకే, తెలుగులో మాట్లాడండి పద్మ మేడం, ఏమన్నా 2 మాటలు. పద్మరాణి మేడం, డాక్టర్ కే పద్మరాణి ఉన్నారు. ఇంకెవరన్నా మాట్లాడితే, లేకపోతే కృష్ణవేణి మేడం మీరు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఉమా మాట్లాడతావమ్మా? బి ఉమా, భయ్యా ఉమా. శ్రీనిక. Good evening, madam. Okay. My name is Shrenika. I am from Women's College.
At first, I really want to thank you, ma'am, for conducting such an amazing program. Actually, I've written a story recently, and I don't want to tell my story. I want you to read that book. Oh, So, ma'am, tomorrow, Krishmani, ma'am, tomorrow I'm gonna give you my story, Okay. good, good. and yeah, I want to know your opinion, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, Amma. Now I request Krishnaveni ma'am to propose vote of thanks. Dear colleague friends, Anuradha madam, Padmarani madam, Anjali madam, my pyari do betiya Anita and Rekha. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే. నాకు ఇష్టమైన పుస్తకం గురించి మాట్లాడుకోవడం ఒక విషయం, ప్రియమైన స్నేహితురాళ్ళు, నా ప్రియమైన కూతుర్లు, నా ప్రియమైన పిల్లలు, ఇందరితో అభిప్రాయాలు పంచుకోవడం, పుస్తకాల గురించి మాట్లాడుకోవడం, సీతారాం సార్ మన అందరి ఎదురుగా ఆవిష్కరించిన రచయితలు, కవులు వాళ్ళందరినీ చూడడం నాకు ఆనందంతో మాటలు రావట్లేదు నిజం చెప్పాలంటే. వై ఐ డోంట్ నో, ఐ లవ్ బుక్స్, చిల్డ్రన్ అండ్ ప్లాంట్స్ దట్ మచ్. ఈ మూడు ఉంటే నాకు ఈ మూడే ప్రపంచం. ఈరోజు నిన్న పుస్తక దినోత్సవం, యాక్చువల్గా నిన్న మాట్లాడుకోవాలి, నిన్న అంతకంటే ఇష్టమైన ధరిత్రి దినోత్సవాన్ని చేసుకోవడం వల్ల ఈరోజు మనం పోస్ట్పోన్ చేసుకుని పుస్తక దినోత్సవాన్ని ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాం. ఏ రోజైనా మనం ఆన్లైన్లో జరుపుకోవాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే 2 కళాశాలలు ఒక దగ్గర చేరడం, అందరం పిల్లలు క్లాసులు పోతాయి, ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల బ్యారియర్స్. ఈరోజు ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళమో కలవడానికి వీలవుతుంది ఆన్లైన్ అయితేనే. టుడే వీఆర్ హ్యాపీ. అంజనీ మేడం నేను అనుకోవడం, చేద్దామని సీతారాం సార్తో మాట్లాడడం, అన్నీ వితిన్ 1 అవర్ ప్రోగ్రామ్ చాకౌట్ చేసుకోవడం, ఈ ఫ్లయర్ తయారు చేయడం, ఇవన్నీ చాలా, అంటే పిల్లలు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు అనేది కొంత విన్నాము. ఇంకా కీర్తన మాట్లాడితే మాట్లాడొచ్చమ్మా, ఇంకా మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి. అంటే మేము ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాం, మిమ్మల్ని తీసుకురావడం ఇక్కడ దాకా ఈ వేదిక మీదకి కొన్ని పుస్తకాలన్నా చదివించడం, కొంతన్నా చదివించడం అనేది మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు సత్యవతి మేడం జాయిన్ అయ్యారు. సత్యవతి మేడం ఒక 2 minutes మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికి సత్యవతి మేడం, గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికి, పర్టికులర్లీ అంజని మేడం అండ్ కృష్ణవేణి మేడం. ఇది ఇంతకు ముందు నేను 1-2 సార్లు జాయిన్ అయ్యాను రీడర్స్ క్లబ్, మీరేదో అదే 2 పుస్తకాలు చదివించినప్పుడు. మళ్ళీ దాన్ని వినిపించట్లేదు మేడం, వాయిస్ వినిపించట్లేదు సత్యవతి మేడం. కథలు, చిన్న చిన్న పురాణ కథలు చదివేదాన్ని. తర్వాత వయసుని బట్టి వేరు వేరు నావెల్స్, స్టోరీస్ చాలా చదివాను. ఇట్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. అంటే మనకి కొన్ని సందర్భాల్లో మనము మన స్వతంత్ర భావాలతో ముందుకు పోతున్నప్పుడు, మన సొంత ఆలోచనలతో ముందుకు పోతున్నప్పుడు, సందిగ్ధతలో ఉన్నప్పుడు మనకి పుస్తకాలు చాలా సపోర్ట్ ఇస్తాయి. మన మన మనం మన దారి కరెక్టా కాదా, మన నిర్ణయం కరెక్టా కాదా అనే దానికి సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి పుస్తకాలు నాకు చాలా ఉపయోగపడ్డాయి. అలాగే మనం స్వతంత్రంగా ఎదగడానికి, ఈవెన్ నేనే ఎగ్జాంపుల్, నేను మా బ్రదర్, మా ఇద్దరి విషయంలో ఈ డిఫరెన్స్ చాలా. మా తమ్ముడు ఇప్పటికీ కూడా మీరు ఒక కృష్ణవేణి మేడం ముందు ఒక బుక్ లో ఒక 2 lines చదువుతుంటే అది నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. పిల్లల్ని ఎదగనివ్వడానికి వారిని నిర్ణయాలు తీసుకొని ఇవ్వాలి, మనం దేన్ని మన అభిప్రాయాలు వారి మీద రుద్దవద్దని. అది మా తమ్ముడి విషయంలో నేను చూసానండి. యాక్చువల్లీ హీ సఫరింగ్ నౌ. అంటే ఇప్పటికే తనకి 35 years వచ్చినా కూడా సొంత నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి తనకి లేకపోవడం వల్ల, చాలా తెలివైన వాడు అకాడమిక్ గా అండ్ అన్ని విషయాల్లో ముందుండేవాడు, కానీ ఇప్పటికీ కూడా ముందుకు దూసుకుపోయే తత్వం లేకపోవడం వల్ల తన తెలివితేటలకు తగ్గ ఎదగలేకపోయాడు అనేది నేను చాలా అబ్జర్వ్ చేశాను. అలా చాలా మందిని నేను చూశాను. కాబట్టి పుస్తకాలు ఇప్పుడు మీరు చదివిన ఆ పుస్తకంలో నాకు లైన్స్ చాలా బాగా, అంటే ఇలాంటి ఒపీనియన్స్ మనం దాన్ని ఆ ఒపీనియన్ కరెక్ట్ లేదా ఇది మనం వెళ్ళే దారి కరెక్ట్ అని చెప్పడానికి మనకి ఖచ్చితంగా పుస్తకాలు ఉపయోగపడతాయి. అలాగే ఇప్పటి కథ, ఈ చివరి కథ కూడా నాకు చాలా, ఇది మేడం ఎవరో 2 పిల్లల్ని పరిచయం చేసి వాళ్ళు పేరు మర్చిపోయారన్నారు, కానీ చాలా మంది ఇప్పటికీ కూడా, ఇది ఆ భాష కొంచెం పాత కథలా అనిపిస్తుంది, కానీ ఇప్పటి
కాంటెంపరీగా కూడా చాలా మంది పేరు ఐడెంటిటీ కోల్పోయినటువంటి ఎంతో మంది మనం చూస్తున్నాం, మన చుట్టుపక్కలే ఉంటారు. యాక్చువల్లీ ఈ కథ నాకు ఇంకొక దాన్ని రిమైండ్ చేసింది. మా చిన్నతనంలో ఈగ ఇల్లే అలుగుతూ తన పేరు మర్చిపోయిందని ఒక కథ నేర్పించారు ప్రైమరీ స్కూల్లో ఉండగా. దాని ఆ పరమార్థం ఏంటి, ఎందుకు ఈ కథ అనేది నాకు చాలా సార్లు నేను క్వశ్చన్ చేసుకున్నా. ఇది దాన్ని దీనికి లింక్ చేయడం అంటే ఈ కథ ముందా అది ముందా నాకు తెలియదు, కానీ ఈ పాయింట్ ఎంత బాగా కనెక్ట్ అయింది దానికి దీనికి అనేది నాకు చాలా నచ్చింది ఈ కథ. సో అమ్మాయిలు, ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న అమ్మాయిలు పర్టికులర్లీ మీ ఐడెంటిటీని ఎప్పుడూ పోగొట్టుకోవద్దు, మీ పేరు మీరు మర్చిపోవద్దు, మీ చుట్టూ ఉన్న వారిని మర్చిపోనీయకుండా ఉండండి. మన పేరు మన ఐడెంటిటీయే కాదు, మన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. సో కాబట్టి దాంతో మనం ఎదగాలి. ఖచ్చితంగా ఇంకా ఏమే వసే అని భార్యని పిలిచే భర్తలు చాలా మంది ఉన్నారు. అది కూడా బాగా చూపించారు దీనిలో. అత్తమామలు కూడా అమ్మాయి ఇలా రా అలా పో అని అత్తమామలు కూడా ఉన్నారు. అంటే ఈమెకు ఒక పేరుంది, దానితో ఆమె గుర్తించబడుతుంది అనేటటువంటి గౌరవం ఇవ్వాలి అనేటటువంటి ఆలోచన లేని వారి ఉన్న సమాజంలో మనం ఖచ్చితంగా దీని మీద ఇది మంచి, చాలా మంచి కథని కృష్ణవేణి మేడం పరిచయం చేశారు. థ్యాంక్ యూ మేడం. అండ్ మీ ఇద్దరికి అంటే ఇంత చక్కగా 22 మంది పిల్లలు ఉన్నారు నేను చూసినప్పుడు. వారందరూ ఇంట్రెస్ట్ తో ఈ రీడర్స్ క్లబ్ లో జాయిన్ అయ్యారంటే ఇంకొక అది చాలా అభినందనీయమైన విషయం. రెండోది, నేను మీ బుక్ రీడర్స్ క్లబ్ మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ పెట్టినప్పుడు నేను పుస్తకాలు చదవడం మానేశానే అని మళ్ళీ నేను ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ మంచి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసినందుకు. అలాగే చాలా మంది పెద్దల్ని సీతారాం సార్ మనకి వారితో మాట్లాడిపించారు. సో ఆ విధంగా కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ మంచి సక్సెస్ అయినట్టే అనుకుంటున్నాం. అంటే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అలా కలిసి వస్తాయి అనుకోకుండా వాళ్ళందరూ రచయితలు, కవులు మనకి ఈ సందర్భంగా వారి సందేశం ఇవ్వడం, వారు అభినందనలు తెలియజేయడం చాలా ఆనందం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ మేడం. 40 మెంబర్స్ కి ఎక్కువ జాయిన్ అయ్యారు మేడం. మధ్యలో వెళ్తూ ఇద్దరు ముగ్గురు ఒక చోట ఉండడం అట్లా మన ప్రోగ్రామ్ 50 మోర్ దాన్ 50కి ఎక్కువ రీచ్ అయింది. లాస్ట్ లో తగ్గారు. నేను జాయిన్ అయ్యేటప్పటికి అంటే నాకు వైఫై నెట్ కనెక్టివిటీ లేదు. నాకు నెట్ వచ్చేసరికి నేను లేట్ గా జాయిన్. 40+ జాయిన్ అయ్యారు. మధ్యలో ఒక చోట ఇద్దరు ఉన్నారు. అట్లా కూడా జరిగింది. సీతారాం సార్ కూడా చాలా మందిని లాస్ట్ ఇయర్ ఒక 30 సెషన్స్ చేసాము. ఆ సెషన్స్ లో హైలైట్ నీరజ మేడం బందిపోట్ల అనే కవిత చదివారు. కృష్ణవేణి మేడం అమ్మక ఆదివారం లేదా అనే కథ చాలా రెండు నేను విన్నా. అండ్ అనురాధ మేడం వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా ఇప్పుడు జాయిన్ అయినట్టున్నాడు. అలాగే జైత్రమాణిక్యం గారు కూడా చక్కగా చిన్నపిల్లలు అలాంటి వాళ్ళని అంటే ఆ వయసు నుంచి ఈ అలవాటు ఇంకా మంచిది, చాలా మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది ఖచ్చితంగా. కృష్ణవేణి మేడం వాళ్ళ అమ్మాయి ఉనికి కూడా స్టార్టింగ్ తనే అవునా? ఓకే, నేను అప్పుడు లేను, అయితే నేను జాయిన్ కాదు. తను కూడా ఫస్ట్ తనతోటే స్టార్ట్ అయింది. ఈ ఇల్లలకగానే అనే ఈగ కథ నుంచే పి సత్యవతి గారు ఈ కథ రాసిన పి సత్యవతి ఇంగ్లీష్ లో వాట్ ఈజ్ మై నేమ్ అని ఇప్పుడు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలకి పెట్టారు మేడం. ఈ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఉంది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని రాసి చాలా సర్కాస్టిక్ గా ఆడవాళ్ళ ఐడెంటిటీ కోసం రాసిన కథ. మంచి కథ, ఎప్పుడుదో కథ గానీ ఇప్పుడు మనకి మధ్య ఇంగ్లీష్ లో పెట్టారు. మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో లెసన్ గా ఉంది చాలా మందికి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. కృష్ణవేణి మేడం ప్లీజ్ కంటిన్యూ. ఓకే మ్యామ్. ఇక అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ చివరిగా నేను 1986 అంటే మీరు ఎవరు పుట్టలేదు, ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎవరు పుట్టలేదు. 86లో చందమామ ఉంది నా దగ్గర. జూలై 85 చందమామలో 86లో. అప్పుడే 86లోనే పుస్తకాలే ఉత్తమం అని చిన్న కొటేషన్ దొరికింది నాకు. ఇటీవలి కాలంలో టెలివిజన్ల ద్వారా విద్యాబోధన ప్రారంభమైంది. 86లోనే మొదలైంది అనమాట టెలివిజన్ పాఠాలు టీవీలో. అయినా ఈ శ్రవ్య దృశ్య సాధనం ద్వారా నేర్చుకునే పాఠాల కన్నా పుస్తకాల ద్వారా నేర్చుకునే పాఠాలే విద్యార్థులకు బాగా జ్ఞాపకం ఉంటున్నవని ఒక పరిశోధనలో వెల్లడైంది అని ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. నాకు అది నచ్చి పెట్టుకున్నాను, చెప్పాలనిపించింది. కాబట్టి నేను ఆల్మోస్ట్ డైలీ పీపీటీల ద్వారా లెసన్ చెప్తున్నాను. అంటే నేను అనుకోవడం అది మా జనరేషన్కి చెప్పారేమో. ఈ కాలం పిల్లలు ఎక్కువగా దృశ్య శ్రవణ సాధనాలకే అలవాటు పడ్డారు, అందులో డౌటే లేదు. అందుకని నేను తప్పనిసరిగా పిల్లలకి డైలీ యూవీ ఎయిడ్స్ ద్వారానే పాఠాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది.
చెప్తున్నాను. అయినా ఎంతవరకు గుర్తుంచుకుంటున్నారు అనేది డౌటే. పిల్లల్లో పుస్తకాలు చదివే అలవాటు తగ్గిపోయింది. అలాంటి దశలో మనం ఇలా తప్పదు, పుస్తక ప్రియుల సంఘాలు, పుస్తక రీడర్స్ సంఘాలు, పాఠకుల సంఘాలు పెట్టుకోవడం ద్వారా కొంతమంది పిల్లలనైనా ఇలాగ పుస్తకాలు చదవడం అలవాటు చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో ఈ 2 రీడర్స్ క్లబ్స్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. SRN BJNRలోను, ఉమెన్స్ కాలేజ్లోను, మహిళా కళాశాలలోను. ఇవి ఇలాగే 10 కాలాల పాటు పచ్చగా 10 మంది పిల్లలతో పుస్తకాలు చదివిస్తూ కొనసాగాలని ఈ వేదికని ఆధారం చేసుకుని అందరూ మాట్లాడిన వాళ్ళకి, రెస్పాండ్ అయిన వాళ్ళకి, పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళకి, అంజలి మేడంకి, సీతారాం సార్కి, వచ్చిన మనకి అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి నందిని సిద్ధారెడ్డి గారు, శివారెడ్డి గారు, వేణుగోపాల్ గారు, వీక్షణ వేణుగోపాల్ గారు అంటారు, మన రొట్టమాకిరేవు యాకూబ్ గారు, ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన కవి, అలాగే ఎస్ రఘు గారు, ఖమ్మం జిల్లా, కోయ చంద్రమోహన్ గారు మనందరికీ పరిచయం. ఇప్పటికి ఎన్నో పుస్తక ఎగ్జిబిషన్లు పెడుతూ అందరినీ పుస్తకాలు చదివిస్తూ కొనిపిస్తూ తిరుగుతున్నారు. ఆయన చిన్న వయసులోనే ఇంత సాధించారు. వీరందరినీ మనకు పరిచయం చేసిన సీతారాం సార్, ఈ విధంగా అందరికీ పేరు పేరున ఈ చిన్న వేదిక ఇలా ఈ సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నందుకు సంతోషపడుతూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అందరికీ మళ్ళీ మళ్ళీ ధన్యవాదాలు. ఇంతటితో ఈ సెషన్ ముగిసిందని ఓకే. అందరికీ మళ్ళీ మళ్ళీ అంటే ఆ మాట ఇంగ్లీష్ లో అంటే తప్ప మనసు రావట్లేదు, కష్టపడి ఆపుకుంటున్నాను. మళ్ళీ మళ్ళీ ధన్యవాదాలే. ఓకే, అదిగో మళ్ళీ వస్తుంది, ఇంగ్లీషే వస్తుంది మనకి, ఎందుకు బాగా అలవాటైపోయింది. బాయ్ మ్యామ్.